I think all of our esteemed panelists have joined us. And before we start, let me ask a question to you all. Can any of you tell me the significance of today? I mean, the date, 31st October. Anyone? Does any one of us know why this date is important for our country? Anyone? Assassination of Indira Gandhi. Assassination of Indira Gandhi. Okay, but still, anything else? Sardar Patel's birthday. Ma'am? Yes, ma'am. Sardar Patel. Iron Man Yes. birthday. Yes, today is the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, a statesman and the first deputy prime minister of our country. He was in the chair from 1947 till 1950, and he led the task of forging an united India. He successfully integrated the newly independent nation, those British colonial provinces that form the dominion of India. And today we are here at the first roundtable organized by GEG Darjeeling. The theme of this roundtable is Operation Back to School. Now let me introduce to you all Madam Shushmita Ghosh, the founder leader of GEG Darjeeling. Madam Ghosh is a level 2 certified educator, certified by Google for Education, and an experienced teacher educator herself. Madam Shushmita Ghosh. Thank you. Hello and good evening, everybody. This is Shushmita Ghosh, leader GEG Darjeeling. I welcome you all to our very special session. Today, we have planned our session a little differently than usual. Even though our GEG platform is an educators community where we mostly talk about web-enabled learning or discuss the functionality of different tech tools, and we strive to empower our educators through various professional development programs. But today, given the current circumstances, we feel is the need of the hour to address this theme to the roundtable meeting. At present, the government of West Bengal has decided to reopen schools for physical classes for 9 to 12 from 16th November. So for now, our objective through this roundtable discussion would be to deliberate on the operations of how schools should be made functional post-reopening, keeping into account all COVID protocols. সত্যি কথা বলতে কি আমাদের এই অতিমারির দাপটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যে ক্ষেত্রটি হয়েছে সেটা হলো এই শিক্ষাক্ষেত্র। গত 19 মাস প্রায় 19-20 মাস এই দীর্ঘ সময় স্কুলগুলো বন্ধ থাকার কারণে একদিকে শিক্ষার্থীদের পঠন পাঠনের অনুশীলনের যতটা ব্যাঘাত ঘটেছে ঠিক ততটাই আমাদের স্কুলগুলোর পরিকাঠামোগত অবনতি ঘটেছে। কিন্তু দেখুন এই উদ্ভূত করোনা কালের এই একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতেও এই প্রচুর প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের এই শিক্ষক শিক্ষিকাগণ টিচিং লার্নিং প্রসেসটাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছেন, চেষ্টা করেছেন যে কোনো উপায়ই হোক ওনারা অনলাইন অফলাইন অনলাইনে কখনো সিনক্রোনাস কখনো অ্যাসিনক্রোনাস মোডে পঠন পাঠনকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। অ্যাক্টিভিটি টাস্কের মাধ্যমেও আমরা কতটা এগিয়ে নিয়ে গেছি, কিন্তু এক্ষেত্রে আবার নতুন কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সমস্যাটা এরকম যে একেই তো অনলাইন পাঠদানের পদ্ধতিতে আমরা সকলের কাছে পৌঁছতে পারছিলাম না, সে কারণে কিছু লার্নিং লস হচ্ছিল এবং কিছু লার্নিং গ্যাপও তৈরি হচ্ছিল। সেই সঙ্গে যুক্ত হলো যে আমরা যে প্রজন্মের খানিকটা, মানে আমি সকলের কথা বলবো না, আমরা যারা কয়েকজন কিছু মানুষ পুরনো প্রজন্মের অভিজ্ঞ শিক্ষক আছেন, কিন্তু তারাও আমরা কোথাও না কোথাও ডিজিটালি স্কিলড নয়, ফলে অনলাইন পাঠদান প্রক্রিয়াটাতে সেভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি বা কখনো কখনো অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম।
তাই ডেসপারেটলি কখনো কখনো আমরা অনেক কিছু শিখে ফেলেছি। আর এই জায়গাটাতেই তৈরি হয়েছে এই যে গ্যাপটা তৈরি হয়েছিল, এইটা পূরণের জন্য আমরা হাজির হয়েছি, আমরা মানে জিইজি। তো আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, তাহলে জিইজিটা কি? জিইজি হলো গুগল এডুকেটরস গ্রুপ। এটা গুগলের অ্যাফিলিয়েশন একেবারেই, এবং সারা ভারতে এরকম 22টা গ্রুপ আছে, তাদের মধ্যে জিইজি দার্জিলিং একটি। এবং এটাও প্রশ্ন হতে পারে যে জিইজি দার্জিলিং নাম কেন? আসলে এটার কিন্তু সেরকম কোনো আলাদা মানে নেই। একটা শহরের নাম দিতে হবে বলে আমরা দার্জিলিংটাকে বেছে নিয়েছি। তার মানে এই নয় যে আমাদের এই গ্রুপ শুধু দার্জিলিং জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা এই জিইজি দার্জিলিং ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো বটেই, ওয়েস্ট বেঙ্গলের সর্বত্র তো বটেই, এমনকি সারা ভারতে বা আমরা আন্তর্জাতিক স্তরেও বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম করে থাকি। এবং সকলকে, আমাদের যারা এডুকেটার্স আছেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে, তাদেরকে বিভিন্ন মত বিনিময়, আদান প্রদান, আমাদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা, এছাড়াও আরো যে কাজগুলি করে থাকি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের দিকটা। যেটা বলছি যে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে যে যে কারণে আমাদের দ্বারা যে গ্যাপগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলোও আমরা কখনো কখনো পূরণ করার চেষ্টা করব সময় পেলে। তবে আজকের অধিবেশন এই কারণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের নির্দেশিকায় আমাদের স্কুলগুলো পুনরায় খুলতে চলেছে। কিন্তু এই খোলার আগে এই প্রস্তুতি পর্বে কিছু কাজ থেকে যায় স্কুলের, এবং সে কাজগুলোকেই নিয়েই আজকের আমাদের আলোচনা। অর্থাৎ এই প্রস্তুতিকালীন প্রিপারেশন আমরা কিভাবে নেব, কোন কোন অ্যাকশন প্ল্যান আমরা গ্রহণ করব, কি ধরনের চেকলিস্ট আমরা বানাবো, বা স্কুলগুলো খোলা হয়ে যাবার পর যখন শিক্ষার্থীরা আমাদের স্কুলে এসে পৌঁছবে তাদেরকে কিভাবে আমরা আবার পুনরায় এই টিচিং লার্নিং প্রসেসের মধ্যে এতদিনের ব্যবধানের পর আবার একটি মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনবো, সে বিষয় নিয়েই আজকের আমাদের আলোচনা এই অধিবেশনে মেনলি হবে। তো এখানে আমাদের আজকে উপস্থিত রয়েছেন, আমাদের এই অধিবেশনে অনেকেই উপস্থিত রয়েছেন বিখ্যাত। সো টুডে, hello, sorry, okay, so today we have with us some of our eminent guests, head of the prestigious institutions who are established in their own areas to contribute in our discussion on the themes Operation Back to School. Over to Abhijit Mukherjee. এক্ষেত্রে আমি আরেকটু বলি যে আমার জিইজি দার্জিলিং এই গ্রুপের আমি ফাউন্ডার লিডার সুস্মিতা ঘোষ। আমার সঙ্গে আর যারা কো লিডার আছেন তার মধ্যে আছেন নিরুপমা ম্যাম, একটু আগেই যার সঙ্গে আপনাদের আলাপ হয়েছে, নিরুপমা দাস মহাপাত্র ভুবনেশ্বর থেকে। উনি একজন বিখ্যাত ম্যাথমেটিক্স প্রফেসর ভুবনেশ্বরের, এবং উনি দিল্লিতেও ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত। এবং আমাদের মধ্যে রয়েছেন অভিজিৎ মুখার্জি স্যার, উনি বনহুগলি হাই স্কুলের হেডমাস্টার মশাই, এবং রয়েছেন এসসিআরটি নীলাঞ্জন বালা। আমরা চারজনে মিলে মূলত এই জিইজি দার্জিলিং গ্রুপটি খুলেছি। এটা একটা এডুকেটার্স কমিউনিটি। আমরা শুধু দার্জিলিং নয়, সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনলাইন এবং অফলাইন দু ধরনেরই ট্রেনিং প্রোগ্রাম করে থাকি। তো আমি আর আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। ওভার টু অভিজিৎ মুখার্জি, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস আওয়ার গেস্টস। Thank you, Shushmita ma'am. Let me introduce our panelists for this evening. First of all, we have with us Bilnonath Pal, headmaster of Bahin High School of Uttar Dinajpur. He is an experienced educator for having experience of over 25 years. He is a teacher educator. He is a Shikha Ratna awardee. Shikha Ratna is our state equivalent of the National Teacher Award. He was awarded the Shikha Ratna in 2018, and his school, Bahin High School, has been awarded the Jamini Roy Award back in 2018. Next, we have with us Madam Sudeshna Dotto. She is a teacher of Sharoda Vidya Bhavan. She has been teaching there for over 24 years.
She is also a Fulbright scholar. She was awarded this scholarship back in 2019, and she has been a teacher educator since 2009. Her school, apart from teaching at Sharada Vidya Bhavan, Sudeshna Datta ma'am is also associated with Kolkata Vidya Socio-Cultural Center, an NGO working with the underprivileged children of Kolkata. Next, we have with us Shubir Kumar De of Bardhaman Adorsho Vidyalaya. Shubir Kumar De is the headmaster of that institution, and this institution is located in the Purbo Bardhaman district of West Bengal. Experience of over 22 years, Mr. Shubir De was also an Shiksha Ratna awardee. He was awarded this prestigious award this year only, in 2021. And his school also has been a recipient of Jamini Rai Award in 2017 and Swachh Vidyalaya National Award also in 2016-17. We also have in our midst Mr. Sajal Kanti Mondol, headmaster of Lavan Rod Vidyapit, Salt Lake, North Chobbish Pargona. He is also an experienced teacher educator, having an experience of over 23 years. Next, we have with us Mr. Pulak Rai Chaudhary, headmaster of Konaknagar Srishtidhar Institution, beg your pardon, an institution in North Chobbish Parganas, being associated with school teaching and administration for over 20 years. Mr. Rai Chaudhary was awarded the Telegraph School Award in 2019. Apart from winning the Telegraph School Award for himself, his school, Konaknagar Srishtidhar Institution, was awarded Nirmal Vidyalaya Award in 2017, Shishu Mitra Vidyalaya Award in 2019. And Mr. Pulak Rai Chaudhary has the honor of increasing the enrollment of Konaknagar Srishtidhar Institution by a margin of 24% over 6 years. From 2013 to 2020, his enrollment in his school has increased by 24%. A whopping number, considering that most of the state-run education institutions are going dry in the state of West Bengal. Finally, we also have with us Shumon Bhadro, headmaster of Bhatpara Amar Krishna Pathshala Uchcha Madhyamik, a school in North Chobbish Parganas. Mr. Bhadro has been a teacher educator for over 22 years. Now, before we start our roundtable, let me request our esteemed panelists to share the materials prepared by them through our official email ID gagdarjeeling@gmail.com. We will be preparing and publishing a comprehensive document post this discussion where all of your contributions shall be duly acknowledged. I would ask all of you to mention your name, designation, and contact information along with the materials so that we can attribute them properly. Now, let me just remind all our viewers the background of today's discussion. Now, all of us are aware that schools in West Bengal shut down from 16th of March in the year 2020 to check the spread of novel coronavirus. Memo number 049 issued on the 4th of February 2021 from Commissioner of School Education West Bengal allowed reopening of schools under the School Education Department from 12th of February, but that was only for classes 9 to 12. Again, through a press notification, the President of West Bengal Board of Secondary Education commenced, or rather pre-scheduled the summer vacation in schools from 20th April 2021. Since then, all the schools in West Bengal were shut for the students. Online classes were going on and learning was more or less continued through emergency remote teaching. Now, quite recently, on the 20th of October,
the school education department, the principal secretary of school education department was considered reopening of schools and issued a press notification regarding it. And the next day, a proposal for opening schools at secondary and higher secondary level from 16th of November 2021 for the classes 9 to 12 was announced. In this evening's panel discussion, we are hoping to develop an action plan of operation for the schools which can be implemented by the head of the institutions in the phases of pre-opening, while opening, and post-opening, following the norms suggested by the government. Then we are also hoping to develop a checklist of activities through which a head of the institutions can use to check their readiness. And finally, we are thinking of developing a plan of academic leadership to implement blended learning online for classes 9 to 12 and offline for classes 1 to 8 in adherence to the notification issued by the Board of Secondary Education. To discuss the plan of operation, let me call upon Mr. Billoranjan Pal. Mr. Pal, the stage is all yours. Please unmute, sir. Mr. Pal, I think you're. Can't get you, sir. Yeah. Sir, any issues? Sir, শোনা যাচ্ছে না। স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার একটু। হ্যাঁ স্যার আপনি শুরু করুন। Sir, we can't get you, sir. স্যার হেডফোনটা ইউজ না করলেও হয়, আমার মনে হচ্ছে হেডফোনে প্রবলেম থাকতে পারে। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ একদম একদম বলুন। ঠিক আছে। Good evening everybody. I am Billonath Pal from Raiganj. First of all, I would like to thank all the members, founders of Google Educator Group Darjeeling for giving me opportunity for sharing my views on prospective course of action before the reopening of the school on 16 November. আমি বিল্লনাথ পাল রায়গঞ্জের উত্তর দিনাজপুর থেকে বলছি। আমি একটা গ্রামীণ হাই স্কুলের হেডমাস্টার মশাই। 16 তারিখের স্কুল রিওপেনিং এর আগে যে আমাদের হাতে সময় রয়েছে, আগামীকাল 1 নভেম্বর থেকে 15 নভেম্বর, এই 15 দিনের মধ্যে ক্যালেন্ডার দেখলে পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি 7টা দিন এখনো ছুটি আছে, তো 8টা দিন আমাদের কাছে রয়েছে। So I believe a proper day-to-day action plan for the first fortnight of the November is very much necessary to cover up 2 areas, surface areas which covers the infrastructure betterment or revival of infrastructure, and the core areas which cover up the educational activities, and that may be called a soft area. যে আমাদের দুটো দিক, একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে ফিরিয়ে আনা বা একটা বেটারমেন্টের জায়গায় নিয়ে যাওয়া, সেটার একটা দিক রয়েছে, সেটা নিয়ে আমরা ভাবতে পারি। আর একটা কোর এরিয়া, যে জায়গাটাকে নিয়ে যে আমাদের যে একটু আগে সুদেষ্ণা ম্যাডাম বললেন ইন্ট্রোডাক্টরি পিরিয়ডে, যে একটা লার্নিং লস হয়েছে, একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে, সেই লার্নিং লস এবং গ্যাপটাকে কিভাবে আমরা ব্রিজিং করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা একটা প্ল্যানিং করতে পারি। তো আমার সঙ্গে পুলক বাবু আছেন,
এই ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা বলার জন্য। তো পুলক বাবু কি আমার স্লাইড গুলো কি প্রেজেন্ট করতে পারবেন? তাহলে একটু স্লাইড ধরে বলতাম, আর নাহলে আমি এমনিই বলবো। পুলক বাবু কি শুনতে পাচ্ছেন? আমি হ্যাঁ একেবারে শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আমার স্লাইড গুলো কি চালিয়ে দিলে সুবিধা হয়? তাহলে আমি দিয়ে দিই। হ্যাঁ, তাহলে যেটা আমরা যে 15 দিনের প্ল্যান যেটা আমরা করেছি, মানে পুলক বাবুর সঙ্গে কনসাল্ট করে যেটা হয়েছে যে আমি মূলত ডে টু ডে প্ল্যানটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো, আর কোর এরিয়ার কিভাবে ব্রিজিং হবে, কিভাবে নিউ অ্যাপ্রোচ বা নিউ পেডাগজিকে আমরা আনবো, কিভাবে আমরা নিউ মেথডোলজি আমরা এখানে অ্যাডপ্ট করব, সেটার ব্যাপারে মূলত পুলক বাবু একটু আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন বা আলোচনায় বলবেন। তো পুলক বাবুকে আমি যেটা বলছি, আপনি একটু আমি যে স্লাইড গুলো ডেভেলপ করেছি এটা একটু যদি আপনি প্রেজেন্ট করে দেন, আমার একটু বলতে সুবিধা হয়। এটা আপনারটা হয়ে গেল পুলক বাবু? না, আমি একেবারে আপনারটাই করে দিচ্ছি। Second slide. This is the action plan. It consists surface planning, that may be called hard planning, and code planning, that is soft planning. Surface planning would be concerned about the revival and betterment of the infrastructure as per government guidelines. আমাদের গভর্নমেন্ট কিছু গাইডলাইন দিয়েছে, সেই গভর্নমেন্ট গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমি কিভাবে রিভাইভ করতে পারি, কিভাবে বেটারমেন্টের জায়গায় যেতে পারি, সে ব্যাপারে কিছু আমাকে প্ল্যানিং করতে হবে। আর কোড প্ল্যানিং বা সফট প্ল্যানিং বা দ্যাট মে বি কল্ড একাডেমিক প্ল্যানিং অলসো, হ্যাঁ, এটা কোন অ্যাসপেক্টে কাজ করবে না, এটার আন্ডারে কি আছে। আন্ডার দিস ভেরি কোড প্ল্যানিং উই হ্যাভ টু ফোকাস প্রিপারেশন অফ শর্ট টার্ম একাডেমিক ক্যালেন্ডার from November 16 to November. হ্যালো, একটা কারো হ্যাঁ একজনকে অন আছেন, এখনো মিউট করা হয়নি মনে হচ্ছে। আমরা একটু মিউট করে দিলে সুবিধা হয়। হ্যাঁ, তো আমরা এই সফট প্ল্যানিং বা কোড প্ল্যানিং এর জায়গায় যেটা আমরা ভাবতে পারি যে আমাদের নভেম্বর 16 থেকে স্কুলটা খুলছে এবং ডিসেম্বর 20, মানে এই যে 35টা দিন বা 5 সপ্তাহ, এই 5 সপ্তাহের জন্য আমরা একটা শর্ট টার্ম একাডেমিক ক্যালেন্ডার নিয়ে ভাবতে পারি যে 5 সপ্তাহে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে কটা ক্লাস হবে, কোন ক্লাসের জন্য কটা পিরিয়ড আমি পাবো, এবং সেখানে লিমিটেড সিলেবাস আমি কি অ্যাডপ্ট করব, যে কোন কোন এরিয়াটাকে আমি ফোকাস করব, কোন সাবজেক্টের কোন এরিয়াটাকে ফোকাস করব, এই সব নিয়ে আমি একটা 35 দিনের বা 5 সপ্তাহের আমি একটা একাডেমিক ক্যালেন্ডার নিয়ে ভাবতে পারি। অ্যান্ড কপিং আপ উইথ দ্য সিলেবাস অ্যান্ড কারিকুলাম ফর ব্রিজিং গ্যাপস। এবং গভর্নমেন্ট আমাদের সিলেবাস কমিয়ে দিয়েছে, আমাদের পাঠ্যক্রম বা কারিকুলামটাকে মানে একটা শর্ট করেছে, সেখান থেকে আমরা ভাবতে পারি যে এখান থেকে কি কপ করব, সিলেবাসটা থেকে মানে মূল সিলেবাস থেকে কি কপ করে আমরা আনবো এবং কারিকুলামটাকে কিভাবে ধরবো যে আমরা একটা ব্রিজিং করব, যে স্টুডেন্টদের সাথে স্টুডেন্টদের যে লার্নিং লসটা হলো বা তাদের যে একটা গ্যাপ তৈরি হলো, সেই গ্যাপটাকে আমরা কিভাবে ব্রিজ করব, সেটা নিয়ে এখানে একটা আমরা প্ল্যানিং করতে পারি, যেটা মূলত এই জায়গাগুলো মূলত পুলক বাবু বলবেন। আর একটা কি করতে পারি, যে একটা লিমিটেড সিলেবাসের উপরে আমরা একটা লেসন প্ল্যান করা যায় কিনা সেটা টিচারদের সঙ্গে বসে আমরা কনসাল্ট করতে পারি। তো এই অ্যাকশন প্ল্যানের দুটো দিক, যে একটা সারফেস প্ল্যানিংটাকে নিয়ে আমরা ভাবলাম আলাদাভাবে, এদিকে কোড প্ল্যানিং বা সফট প্ল্যানিং বা একাডেমিক প্ল্যানিং নিয়ে আমরা ভাবলাম, এভাবে আমরা ভাবতে পারি। এরপরে আজকে তো আমরা এই মিটিংটা করছি বা আজকে আমরা আলোচনাটা করছি, আমি মূলত নভেম্বর 1 থেকে নভেম্বর 15 কি করতে যাচ্ছি, তাহলে নভেম্বর 1-এ আমি কি করব, 1 নভেম্বর আমি কি করব, আগামীকাল আমি কি করতে পারি, যে নাও আওয়ার ফার্স্ট জব অন নভেম্বর 1 উড বি অ্যান্ড শুড বি, এটা আমাদের করা উচিত এবং করা দরকার, টু কল এ প্রিপারেটরি মিটিং। একটা প্রিপারেটরি মিটিং কাদেরকে নিয়ে, হেডমাস্টার্স, প্রেসিডেন্ট, ম্যানেজিং মেম্বার্স অফ ম্যানেজিং কমিটি অ্যান্ড মেম্বার্স অফ একাডেমিক কাউন্সিল। যে শুধু ম্যানেজিং কমিটি মেম্বার নিয়ে মিটিং করলে হবে না, একাডেমিক কাউন্সিলকে ওর মধ্যে অ্যাড করতে হবে, কারণ এখানে একটা একাডেমিক কাউন্সিলের মেম্বারটা জরুরি এই কারণে যে আমার একটা কোড প্ল্যানিং এর ব্যাপার আছে, তাদেরকে একটা মিটিং। এবার এই মিটিং আমি কি করব, সাবজেক্ট ম্যাটারটা কি,
না ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য অ্যাকশন প্ল্যান, আমি যে অ্যাকশন প্ল্যানটা করব সেটা কিভাবে, হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট ইট, and to discuss the aspect like as sanitization, cleaning and minor repairing, public awareness materials, that is banners, signboards, posters, flags, etc., etc., increasing of hand washing, soap water dispensing point. আমাদের প্রত্যেকটা স্কুলে হ্যান্ড ওয়াশিং সিস্টেম আছে, ট্যাপ ওয়াটার আছে, বিভিন্ন ধরনের মানে যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলো সোর্সটাকে বাড়াতে হবে, পয়েন্টগুলোকে বাড়াতে হবে, যাতে করে একসঙ্গে স্টুডেন্টদের গ্যাদারিংটা হলে সেটা একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর জায়গাটাকে আমরা ঠিকঠাক ভাবে মেনটেন করতে পারি, অ্যাজ ফার অ্যাজ প্র্যাকটিবল, যতটা সম্ভব বাস্তবে এটা করা যায় সেই জায়গাগুলোকে নিয়ে আমাদের একটা ভাবার ব্যাপার আছে, সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন করতে পারি। আর ডিসকাশন অন ফিউচার একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস, যে নভেম্বর 16 থেকে আমরা কি অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে আমরা কাজটা করব সেটা নিয়ে আগামী কাল অর্থাৎ নভেম্বর 1-এ আমরা একটা জয়েন্ট একাডেমিক কাউন্সিল এবং ম্যানেজিং কমিটিকে নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এবং এত কাজ করতে গেলে কিছু ফিনান্সিয়াল কনস্ট্যান্ট ইনস্টিটিউশনে থাকতে পারে, সেটা কিভাবে আমরা ওভারকাম করব সেটা নিয়েও একটা আলোচনা আমরা আগামীকাল রাখতে পারি। এটা হচ্ছে নভেম্বর 1-এর জন্য প্ল্যানিং। এরপরে নভেম্বর 2, তাহলে বেস্ট নভেম্বর 2 এর জন্য আমরা কি করতে পারি না, বেসড অন দি ডিসিশন টেকেন অন নভেম্বর 1, তাহলে নভেম্বর 1 একটা মিটিং হওয়া মানে তার একটা ডিসিশন হবে, তার একটা রেজুলেশন অ্যাডপ্ট হবে, তাহলে সেই রেজুলেশন যে অ্যাডপ্ট হলো তার ভিত্তিতে আমি ডে 2-তে অর্থাৎ নভেম্বর 2-তে কি করতে পারি, যে আমরা একটা প্রসেস শুরু করে দিতে পারি, যে স্কুল স্যানিটাইজেশন অ্যান্ড ক্লিনিং এর একটা প্রসেস ওখানে শুরু করতে পারি। তারপরে ডেলিশন অফ দ্য সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন অ্যাকর্ডেশন উইথ দ্য সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নর্মস, যে গভর্নমেন্ট যেভাবে আমাদের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করার কথা বলছে সেটা আমরা নভেম্বর 2-তেই সেই ক্লাসরুমগুলো খুলে সেইভাবে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের জায়গাটা প্ল্যানিং করতে পারি। আর সেটিং আপ এ আইসোলেশন ইউনিট, যে স্কুল চলাকালীন যদি কোনো বাচ্চা সিক ফিল করে, কোনো টিচার যদি সিক ফিল করে, তাহলে সেক্ষেত্রে একটা আইসোলেশন ইউনিট আমি একটা স্কুলে সেট আপ করতে পারি। এটা নভেম্বর 2-তে আমি করলাম। এরপরে নভেম্বর 2 এর আমার এই অ্যাক্টিভিটি গুলো হলো। তারপরে আসছি নভেম্বর 3-তে। নাও আফটার মানে এই কাজগুলো করার পরে নভেম্বর 3 যখন এলাম, তখন যেটা হলো মূলত এই জায়গাটায় নভেম্বর 3টা এই কোর প্ল্যানিং বা একাডেমিক প্ল্যানিং বা সফট প্ল্যানিং যাই মানে হুইচ মে বি কল্ড ইট, যে এটা যাই বলি না কেন, এইটার উপরে ফার্স্ট ওরিয়েন্টেশন মিটিং আমরা একটা করলাম অ্যামং হেডমাস্টার, টিচিং স্টাফ অ্যান্ড নন টিচিং স্টাফ। এইখানে কি স্ট্রাকচার মানে আমরা একটা স্ট্রাকচারালাইজড করব, যে টোটাল প্ল্যানিংটা, যে কোড প্ল্যানিং এর জায়গায় কি কি আমরা অ্যাসপেক্ট এখানে আসবে, যে ফার্স্ট ওরিয়েন্টেশন মিটিং বিটুইন হেডমাস্টার, টিচিং স্টাফ এন্ড নন টিচিং স্টাফ টু ডিসকাস দি অ্যাসপেক্ট ডেভেলপমেন্ট অফ রিভাইজড একাডেমিক প্ল্যান অ্যান্ড রুটিন, যে আমাদের প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের একটা হোল ইয়ারের জন্য একটা একাডেমিক প্ল্যান থাকে, তা সেটা তো তছনছ হয়ে গেছে। তাহলে 5 সপ্তাহ বা 35 দিনের জন্য আমি যে রিভাইজড রুটিন বা একাডেমিক প্ল্যান করছি সেটা একটা টিচারদের সঙ্গে কনসাল্ট করে সেখানে একটা ডেভেলপ করতে পারি। লার্নিং প্যাটার্নটা কি হবে, যে নিউ নর্মালি লার্নিং প্যাটার্ন কি হবে, হোল ইয়ারের জন্য যে লার্নিং প্যাটার্ন থাকে নিশ্চয়ই এই 35 দিনের জন্য সেই লার্নিং প্যাটার্ন থাকবে না, তাহলে একটা নিউ লার্নিং প্যাটার্ন শুড বি ডেভেলপ ফর নিউ নর্মাল সিচুয়েশন। স্পেসিফাইং দি টাইপ অফ হোম অ্যাসাইনমেন্ট, স্টুডেন্টদের হোম অ্যাসাইনমেন্টটা কিভাবে আমরা ডেভেলপ করব। এর আগে গভর্নমেন্ট কিছু অ্যাক্টিভিটি টাস্ক মানে বাংলা শিক্ষা পোর্টালে ডেভেলপ করেছে, আমরা সেখান থেকে ডাউনলোড করেছি, প্রিন্ট আউট নিয়েছি, স্টুডেন্টদের দিয়েছি, আমরা কালেক্ট করেছি, আমরা সেটা জাজ করেছি, আমরা সেটা গ্রেডিং করেছি, এই পর্যন্ত আমরা করেছি। কিন্তু যখন আমাদের ক্লাসটা শুরু হয়ে গেল, তারপরে আমি আমার হোম অ্যাসাইনমেন্টটা কি ধরনের হবে সেটা নিয়ে আমরা একটা আলোচনা করতে পারি এই ফার্স্ট ওরিয়েন্টেশন মিটিং এ। তারপরে ডিসকাশন অন নিউ অ্যাপ্রোচেস অফ পেডাগজি আর মেথোডোলজি, নতুন মেথোডোলজিটা কি হবে, কি পেডাগজি আমি অ্যাপ্লাই করে এই স্টুডেন্টদেরকে আমি স্কুলে ধরে রাখবো, বা আমি স্কুলটা 16 তারিখে খুললেই কিন্তু আমার সব বাচ্চা স্কুলে চলে আসবে না, বা অ্যাজ ইউজুয়াল ইন নর্মাল সিচুয়েশনে যত % স্টুডেন্ট স্কুলে আসতো তত % স্টুডেন্টও কিন্তু আসবে না। হয়তো প্রথম 2-1 দিন তারা এলো বন্ধু টন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য, অনেকদিন পরে স্কুল খুলছে সেই উৎসাহ নিয়ে এলো, তারপরে দেখা যাবে আমরা এর আগে দেখেছি একবার যে ফেব্রুয়ারি মাসে যখন খুলেছিল তারপরে তারা আস্তে আস্তে স্কুল আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। তা সেই অভিজ্ঞতাটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের এখানে একটা মেজারমেন্ট কি হতে পারে, যে স্টুডেন্টদেরকে আমরা রিটেন করবো স্কুলে, আমরা ধরে রাখবো এবং এনরোলমেন্টটাকে অ্যাটেন্ডেন্সটাকে আমরা বাড়াবো। আর নাম্বার 5 হচ্ছে যে ডেলিগেশন অফ গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্স, এবং গভর্নমেন্ট বিভিন্ন গাইডলাইন দিয়েছে আমাদের, প্রায় 32 পৃষ্ঠা না 36 পৃষ্ঠার একটা গাইডলাইন আছে,
সেটা নিয়ে টিচারদের সঙ্গে আমরা একটা কনসাল্ট করতে পারি। টিচারদেরকে আমরা হয়তো সবাই পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তারা সেটা পড়বে না, তাহলে তাদেরকে নিয়ে ফার্স্ট ওরিয়েন্টেশন মিটিং এ ওখানকার মেন পয়েন্ট কি আছে, সরকার কি চাইছে, স্কুল অথরিটি কি চাচ্ছে, হেডমাস্টার কি চাইছেন, বা সমাজ সোসাইটি কি চাইছে, সেটার উপরে বেশ করে আমরা টিচারদের সঙ্গে এবং মানে এটার উপরে আমরা November 3-তে একটা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম রাখতে পারি। তারপরে November 4 আমরা কালী পুজো এনজয় করলাম। আফটার সেলিব্রেটিং কালী পুজো November 4 উই মে ইনিশিয়েটিভ ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিভাইভ অর ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেটারমেন্ট। তাহলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজটা আমরা শুরু করতে পারি November 5 থেকে। তার মধ্যে রয়েছে দেখুন মাইনর রিপেয়ারিং, classroom seating arrangement in accordance with government protocol, increasing sanitization, hand washing and facilities with tap water। বিভিন্ন জায়গায় আমি যে প্রথম দিকে স্লাইডে বললাম যে কিছু কিছু কাজ আমাদেরকে মানে সংখ্যাটা বাড়াতে হবে, ট্যাপের সংখ্যা বাড়াতে হবে, তারপরে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা যতগুলো পয়েন্ট ছিল সেই সংখ্যাটা বাড়াতে হবে, সেই কাজগুলো আমরা এখানে শুরু করতে পারি November 5-এ। আর আরেকটা রয়েছে যেসব জায়গায় কমন স্পেস রয়েছে, যেমন করিডর, গেটওয়ে, হাত ধোয়ার জায়গা, টয়লেট ব্লক, বা এই যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলোকে গভর্নমেন্ট গাইডলাইন মনে একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে আমরা একটা রিং ড্র করতে পারি অন দ্য গ্রাউন্ড। এই কাজগুলো আমরা November 5-এ মানে শুরু করে দিলাম। হয়তো একদিনই এটা শেষ হবে না, এবার November 5-এ ওটা শুরু হলো, তারপরে এটা অন্য কাজের সাথে প্যারালালি এটা চলতে থাকবে আপ টু November 15, যতদিন এটা কমপ্লিট হচ্ছে। তারপরে দেখুন November 6 আছে ভাতৃদ্বিতীয়া, ছুটি আমরা ভাইফোঁটা নিলাম বোনেদের কাছে, বা বোনেরা ভাইফোঁটা দিল তাদের দাদা বা ভাইদের। November 7 হচ্ছে সানডে, উইকলি হলিডে, সেটা আমরা এনজয় করলাম। এরপর November 8-এ আমরা স্কুলে ফিরে গেলাম। November 8-এ আমরা কি করলাম, যে সেখানে আমরা গিয়ে কি করলাম, ওই যে আমাদের মানে ফার্স্ট মিটিং এ ঠিক হয়েছিল বা গভর্নমেন্ট যেটা বলেছে যে বিভিন্ন পাবলিক অ্যাওয়ারনেস মেটেরিয়াল যেগুলো ডেভেলপ করতে হবে, ব্যানার্স, পোস্টার, সাইনবোর্ড, এগুলো আমরা ফার্স্ট মিটিং এ আমরা ঠিক করে নিয়েছি, অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, সেগুলো আমাদের হাতে এসে গেছে ইতিমধ্যে। আমরা November 8-এ এগুলো স্কুলে এগুলো আমরা যে স্ট্র্যাটেজিক প্লেসে আমরা এগুলোকে প্লেস করে দিলাম, যে এমন এমন জায়গায় প্লেস করলাম যে যেখানে সবার চোখে পড়বে, যতটা সম্ভব সবার চোখে পড়বে। এবং এখানে কি আছে, দিস মে বি ক্লাসিফাইড টু ক্যাটাগরিজ, একটা জেনারেল কোভিড প্রোটোকল অ্যাওয়ারনেস আছে, তার একটা গাইডলাইন আছে বা তার কিছু পোস্টার আছে, ব্যানার্স আছে, সেগুলো আমরা দিলাম। আর একদম স্কুল স্পেসিফিক, স্টুডেন্ট স্পেসিফিক কিছু কোভিড নর্মস আছে এবং গাইডলাইন্স আছে, সেগুলোকেও আমরা এই November 8-এ দিয়ে দিলাম। তারপরে November 9 এবং November 11 এই দুটো দিন আমি রাখলাম যে ইয়ের জন্য, মানে গার্জেন মিটিং এর জন্য। যে কেন দুদিন রাখলাম, কারণ একসঙ্গে তো সবাইকে আনতে পারবো না, তাহলে November 9 ক্লাস 9 এবং ক্লাস 11, এটা 9th November এই গার্জেনদের আমি স্কুলে ডাকলাম। আর November 11-এ গিয়ে ডাকলাম ক্লাস 10 এবং 12, মানে দুটো ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্টদের ডাকলাম। ক্লাস 10 বোর্ড পরীক্ষার এবং এইচএস কাউন্সিলের পরীক্ষা যারা ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট তাদের জন্য November 11, আর 9 এবং 11 জন্য November 9 আমি রাখলাম। এবং সেখানে কি অ্যাসপেক্ট কি আলোচনা হবে, টু ডিসকাস দ্য অ্যাসপেক্ট রিভাইজড স্কুল রুটিন, রিভাইজড লার্নিং প্যাটার্ন, টাইপস অফ হোম অ্যাসাইনমেন্ট and do's and do nots at school, home and on the way to and from the school। গার্জেনদের সঙ্গে আমরা নতুন রুটিন কি হবে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করলাম, নতুন লার্নিং প্যাটার্ন টিচাররা কি প্যাটার্নে পড়াবেন সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করলাম। আর হোম অ্যাসাইনমেন্ট, যে এতদিন তোমরা আপনাদের বাচ্চারা বা আমাদের স্টুডেন্টরা অ্যাক্টিভিটি টাস্ক যে ধরনের করেছে, আমরা নতুন কি হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিতে পারি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করলাম তাদের সাথে। আর গার্জেনদের কি করা উচিত কি করা উচিত নয় বাড়িতে এবং স্কুলে এবং বাড়ি যাওয়া আসার পথে স্টুডেন্টদের কি করা উচিত না উচিত না, অভিভাবকদের একটু বললাম তারা যাতে কাউন্সিলিং করে, তাদের বাচ্চাদের বাড়িতে কাউন্সিলিং করে যে তোমরা এই করবে এই করবে না। এটা নিয়ে আমরা একটা আলোচনা November 9 এবং November 11 রাখলাম। এরপরে চলে আসছি November 12। November 12-এ আমরা কি করতে পারি, যে on the following day, that is November 12, the school would be re-sanitized। স্কুলটা নতুন করে আরেকবার আমরা স্যানিটাইজ করলাম এবং সাথে সাথে কি করলাম, যে on second orientation meeting may be called on November 12। আমরা একটা টিচারদের সঙ্গে
আমরা 12 তারিখে একটা সেকেন্ড ওরিয়েন্টেশন মিটিং আমরা রাখতে পারি বা রাখা যায়। যে আমরা আগের যে মিটিংটা করেছিলাম, টিচারদের সঙ্গে কনসাল্ট করেছিলাম, নতুন প্ল্যানিং তাদেরকে ডেভেলপ করতে বলেছিলাম, তারা কতটা নিউ মানে প্যাটার্ন অফ পেডাগজি ডেভেলপ করলো বা নতুন রুটিন কিভাবে ডেভেলপ করলো, তাদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা কিছু আছে কিনা সেটা কি ডেভেলপ করলো, যেটা তাদের ফার্স্ট ওরিয়েন্টেশন মিটিং এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেগুলো কতটা কি করলো, তাদেরকে ডেকে এনে আর একবার ওরিয়েন্টেশন মিটিং করলাম টু হ্যামার দেয়ার ব্রেন, তাদের ব্রেনটাকে হ্যামার করার জন্য। যে তোমরা এতদিন ছিলে, বারবার তাদেরকে বলা যে 16 তারিখ আসা মানে এই নয় যে সাধারণত যেটা হয় একটা লং ভ্যাকেশনের পরে স্কুল খোলে, টিচাররা আসে, স্টুডেন্টরা আসে, 2-3টে পিরিয়ড হয়, আজকে প্রথম দিন সবাই ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যায়, সেরকম যাতে না হয়। প্রথম দিন থেকেই 16 তারিখ থেকেই যাতে আমরা একদম পূর্ণদমে কাজটা করতে পারি এবং ফুল ফ্লেজ কাজটা করতে পারি, তার প্ল্যানিংটাকে ফাইনালাইজড করা। এইটার জন্য নভেম্বর 12-এ আমি একটা মানে রাখলাম, সেকেন্ড ওরিয়েন্টেশন মিটিং রাখলাম। সেখানে কি থাকবে, একবার রিস্যানিটাইজেশন অফ দ্য স্কুল, second orientation meeting discussion among HM teaching and non-teaching staff, a deletion of the academic action plan to be followed from November 16. যে November 16 থেকে কি আমার academic action plan আমি ফলো করব সেটার উপরে একটা ফাইনালাইজেশন করা। এটাই হচ্ছে নভেম্বর 12। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি নভেম্বর 13 জগদ্ধাত্রী পুজো আছে, নভেম্বর 14 সানডে আছে এবং নভেম্বর 15 আছে বিরসা মুন্ডার বার্থডে। তা 3 দিন হলিডে আছে অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট ডিক্লারেশন। তা সেই স্বাভাবিকভাবেই নভেম্বর 12-এর পরে আমার হাতে কোনো ওয়ার্কিং ডেজ থাকছে না, একবারে 16 নভেম্বর আমরা স্কুলে আসবো। মোটামুটি আমি এরকম একটা ডে টু ডে প্ল্যান ভেবেছি। এরপরে কোর এরিয়াটা নিয়ে আরো ভালোভাবে আমার সহযোগী বন্ধু পুলক বাবু বলবেন। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ বিল্লল বাবু। পুলক বাবু। হ্যাঁ, নমস্কার। আসলে দীর্ঘদিন মানে প্রায় 19-20 মাস বাদে স্কুল খুলছে, স্বভাবতই আমাদের মধ্যে প্রচুর আবেগ এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারপরনাই আবেগ কিন্তু অনেক বেশি আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে রিওপেনিং এর ক্ষেত্রে এই বাড়াবাড়ি আবেগ কিন্তু আমাদের কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক অসুবিধে তৈরি করতে পারে এবং যে গাইডলাইন্স গুলো রয়েছে সেই গাইডলাইন্স মেনটেন করে যদি আমরা ঠিকঠাক স্কুলগুলোকে চালাতে না পারি তাহলে কিন্তু মানে আবার সেই করাল ছায়া কিন্তু নেমে আসতে পারে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে। তো সুতরাং আমাদের যেটা মনে হয় বিল্লু স্যার যে কথাগুলো বললেন মানে আমি তার একটা কন্টিনিউয়েশন করবার চেষ্টা করছি এবং এখানে আরো অনেক বড় বড় আলোচনা হবে এবং আরো অনেক মাস্টারমশাইরা জয়েন করবেন, হেড স্যাররা জয়েন করবেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন। কিন্তু আমাদের যেটা মনে হয় যে আসলে কোনো কিছুই ফিক্সড রুল নয়, মানে আমরা যে আলোচনাগুলো করছি আসলে সেই আলোচনাটা একটা ভাবনা মাত্র। এই ভাবনাগুলো আমরা নিজেদের সঙ্গে শেয়ার করছি, আমাদের সহশিক্ষক যারা রয়েছেন, প্রধান শিক্ষক বন্ধুরা রয়েছেন সারা রাজ্যের, এবং জিইজি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আজকে সবার কাছে এটা ছড়িয়ে দিতে পারাটা এটা আমাদের কাছেও একটা মানে বিরাট বড় একটা প্রাপ্তি যে আমাদের ভাবনাটা আমরা যেমন অন্যের কাছে দিচ্ছি, অন্যের ভাবনাগুলো আমরা নিয়ে এই 19 মাসের পরের যে পরিস্থিতি তাকে সামাল দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। তো আমি সবার অনুমতি নিয়ে একটা স্লাইড দিয়ে চলে যাই, কারণ আমাদের হাতে বরাদ্দ এই প্যানেল ডিসকাশনের জন্য 10 মিনিট ছিল। তো বিল্লু স্যার 10 মিনিটের মানে আমার হাতে আর খুব বেশি নেই আর কি, আমি যত দ্রুততার সঙ্গে আমি শুরু করতে পারি। আমি প্রেজেন্টেশনে চলে আসছি। অভিজিৎ স্যার, আমি কি তাহলে শুরু করব? হ্যাঁ স্যার, শুরু করুন। স্বভাবতই আমরা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে কয়েকটা বেসিক কিছু কোয়েশ্চেনস উঠে এসছে যে আর ইউ রেডি, আমরা কি এর জন্য প্রস্তুত আছি? সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পলিসি অ্যাকশনস ফর স্কুল রিওপেনিং অ্যান্ড লার্নিং রিকভারি, আমি আরেকবার একটুখানি এই স্লাইডটাতে যাচ্ছি।
পলিসি অ্যাকশনস ফর স্কুল রিওপেনিং অ্যান্ড লার্নিং রিকভারি, অর্থাৎ শুধুমাত্র স্কুলটা খুলছে এমন নয়, যে লার্নিং এর যে কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেস ছিল যেটা ভীষণভাবে ধাক্কা পেয়েছে, সেটা কিভাবে রিকভার করব, সেটা রিকভারি করবার জন্য আমাদের স্ট্র্যাটেজি কি আছে, অ্যাকশন প্ল্যানস কি আছে, এগুলো নিয়েই আজকের আলোচনা। তো অ্যাকশন প্ল্যানিংটা যেটা বিল্লু স্যারও বললেন বা বিভিন্ন আলোচনায় আপনারা শুনেছেন, যে আমাদের অ্যাকশন প্ল্যান যেগুলো সরকারি নির্দেশিকা, গাইডলাইন্স এবং একেবারে সারা পৃথিবী জুড়ে যে সমস্ত অ্যাকশন প্ল্যানিংগুলো রয়েছে, আমরা যদি সেটাকে একটু ভাগ করবার চেষ্টা করি, তাহলে এরকম হতে পারে যে অ্যাকশন প্ল্যানিংগুলোকে আমরা যদি মোটামুটি দুটো এরিয়া জুড়ে যদি ভাগ করি, একটা সারফেস প্ল্যানিং, আরেকটা অংশকে আমরা বলতে পারি কোর প্ল্যানিং এরিয়া। তো সারফেস প্ল্যানিং বলতে ঠিক কোনগুলোকে বোঝাচ্ছি আমরা, কোর প্ল্যানিং গুলো কোনগুলো বোঝাচ্ছি। আমরা চলে আসি সারফেস প্ল্যানিং এ। আমরা স্বভাবতই জানি যে আমাদের কাছে যে নির্দেশিকাগুলি এসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, যার মধ্যে স্কুলের টাইমিং নিয়ে একটা নির্দেশিকা আছে। আমরা জানি গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন অর্ডারস রয়েছে সেগুলো আমরা কম বেশি সব মাস্টারমশাইরা পড়েছেন, অভিভাবকরা নিশ্চয়ই সেগুলো দেখেছেন, বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে এগুলো আলোচনা চলছে। এবং সেই সঙ্গে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল গাইডলাইন্সের ক্ষেত্রে কিছু কিছু নির্দেশিকা এসেছে আমাদের কাছে, সেখানে বলা হয়েছে যে এই রিওপেনিং এর ক্ষেত্রে আমাদের বিদ্যালয়টি ঠিক কি কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকা উচিত, কিভাবে থাকা উচিত, সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট কেমন হবে, অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা কিভাবে বসবে, বেঞ্চে কতজন বসবে, এগুলো কম বেশি সবাই জানেন। ওরিয়েন্টেশন মিটিং এর কথা যখন বলা হয়েছে, বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার্স অর্থাৎ হেডমাস্টার মশাই তার মাস্টারমশাইদের সঙ্গে বসবেন এবং ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে বসবেন, শিক্ষকরা অভিভাবকদের সঙ্গে বসবেন, বা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সময় একটা ওরিয়েন্টেশন হবে ডিউরিং ক্লাস, আফটার ক্লাস, এগুলো। হেলথ হাইজিন প্রিপেয়ার্ডনেসের ওপরে আমাদের বারবার বিভিন্ন সরকারি গাইডলাইনগুলোকে আমাদের মেনে চলতে হবে, এবং এক একটি জায়গার ইস্যু কিন্তু এক এক রকম, অর্থাৎ কোনো রুরাল এলাকার স্কুলগুলোর একটা পরিস্থিতি, কোনো আরবান এরিয়ার স্কুলগুলোর আরেকটা পরিস্থিতি, সেখানে কোনো জায়গায় ছাত্র উপচে পড়ছে এরকম স্কুল আছে, আবার কোথায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম আছে। ফলে হেলথ হাইজিনের যে ইস্যুগুলো, এগুলো কখনো কখনো রিজিওনাল ডিসিশনগুলো নিতে হয়। নিশ্চয়ই আমাদের স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে, মাস্টারমশাইদের পক্ষ থেকে এগুলো নেওয়া চলবে। ডিসপ্লে অফ অ্যাডিকুয়েট ইনস্ট্রাকশন, নোটিসেস, এগুলো বিল্লো স্যারও বললেন যে কোথায় কোথায় ফ্লায়ার্সগুলো, ফ্লেক্সগুলো, বিভিন্ন ব্যানার্সগুলো রাখতে হবে, যাতে করে তাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তে তারা সচেতন থাকে, এবং যেন আমরা ভুলে না যাই যে এই রিওপেনিং যদি আমরা সতর্ক না থাকি, তাহলে কিন্তু এই স্কুলগুলোতে আবার যদি কোভিড স্প্রেডিং এর কোনো ইনসিডেন্ট তৈরি হয়, দেখা গেল যে ৮,০০০ স্কুলের মধ্যে কোনো একটি স্কুল বা দুটি স্কুলে এটা সঠিকভাবে পালিত হয়নি বলে, বা সেখানে সঠিকভাবে এইভাবে নিয়মগুলো তৈরি হয়নি বলে সেখানকার দৃষ্টান্তটা কিন্তু বাকি ৭,৯৯৭টি স্কুলকে কিন্তু এফেক্ট করবে। সুতরাং আমরা যেন ভুলে না যাই। আর সেই সঙ্গে হেডমাস্টার মশাইদের রোল কি হবে, এবং মাস্টারমশাইদের রোল কি হবে, দিদিমণিদের রোল কি হবে, এবং আমাদের হাতে চেকলিস্ট কি থাকবে, এবং এই যে ১৬ তারিখ থেকে স্কুল খুলছে তার আগে চেকলিস্ট কি থাকবে, বা ১৬ তারিখ থেকে যখন স্কুল শুরু হচ্ছে তার চেকলিস্ট কি থাকবে, এই ব্যাপারে কিছু গাইডলাইন কিন্তু দেয়া হয়েছে, এবং এগুলোই আমাদের টোটাল সারফেস প্ল্যানিং এর মধ্যে যদি আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করি। আসলে অনেকগুলো কথা আছে, অনেক সার্কুলার্স আছে, অনেক অর্ডারস আছে, আমরা সেগুলোকে আমাদের কাজের সুবিধার্থে একটু ভেঙে নিতে চাইছি, ভাগাভাগি করে নিতে চাইছি। তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, কোন ব্যাকগ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হচ্ছে যে কোর প্ল্যানিং এর কথাগুলো আমাদের আলোচনা করা দরকার। কোর প্ল্যানিং এর যে জায়গাটা, আমরা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডসটা নিয়ে যদি একটু আলোচনা করি। সুস্মিতা ম্যাডাম একটু আগে বলছিলেন খুব সঙ্গত জায়গায় দাঁড়িয়ে যে কোর প্ল্যানিংটা আমরা কেন করব। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? একবার একটু কনফার্ম করবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে স্যার। কোর প্ল্যানিং এর যে ব্যাকগ্রাউন্ডসটা, সেটা যদি আমাদের কাছে পরিচ্ছন্ন না হয়, অর্থাৎ আমরা কেন কোর প্ল্যানিং এর দিকে ভাবতে চাইছি, এই স্পষ্ট একটা দৃষ্টিভঙ্গি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যদি তৈরি না হয়, তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র বিভিন্ন সরকারি নির্দেশ পালন করে
আমরা যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি এতগুলো বছর ধরে সেটা কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পারে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোর প্ল্যানিং এর এরিয়াগুলো যদি একটু বুঝি, যে একেবারে সেন্টারে দেখুন ইয়েলো কালারের একে হিউজ লার্নিং গ্যাপস তৈরি হয়েছে। এখন এই হিউজ লার্নিং গ্যাপস কিভাবে তৈরি হলো? আমরা সবাই জানি যে আমরা তো অনলাইন ক্লাস শুরু করেছিলাম একেবারে বিভিন্ন স্কুলগুলোতে প্রায় ধরুন মার্চ মাসে 2020 সালের এপ্রিল মার্চ মাসের থেকেই আমরা শুরু করেছিলাম। কিন্তু এই যে ডিজিটাল অ্যাক্সেস কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েরা সবাই করতে পারেনি। ফলে কিছু ছাত্রছাত্রী যদিও অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হতে পেরেছে, বিপুল বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী কিন্তু অনলাইন ক্লাসের বাইরে ছিল। ফলে একটা হিউজ লার্নিং গ্যাপস কিন্তু তৈরি হয়েছে। আজকে 16 তারিখে যখন স্কুল খুলবে, পড়ুয়ারা যখন স্কুলে আসবে, কোভিড বিধি মেনে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে যখন ক্লাসে বসবে, তখন দেখা যাবে একটা ক্লাসরুমের মধ্যে কিছু ছেলে অনলাইন ক্লাসের সুযোগ পেয়েছিল, আর কিছু ছাত্রী তারা দীর্ঘ 20 মাস পঠন পাঠনের একেবারে বাইরে ছিল। এখন আমাদের হাতে যে সময়টা নভেম্বর মাসের কিছু দিন এবং ডিসেম্বর মাসের কিছু দিন, যদি আমরা একাডেমিক সেশনের কথা ভাবি, তাহলে এই 1.5 মাস সময়ে যে হিউজ লার্নিং গ্যাপস তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা কিভাবে রিডিউস করব, সেটার যদি আমাদের চিন্তাভাবনা না থাকে, তাহলে আমাদের কোর প্ল্যানিং এর জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কোথাও হোঁচট খেতে থাকবে। আরেকটা জায়গা, আনইকুয়াল অ্যাক্সেস টু লার্নিং। এখন আমরা জানি যে যারা ডিজিটালি অ্যাক্সেস করতে পেরেছে, অনলাইন ক্লাস অ্যাক্সেস করতে পেরেছে, তারাও যে সবটুকু শিখতে পেরেছে এমনটা নয়। খুব সম্প্রতি আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন সার্ভে থেকে একটা তথ্য উঠে এসেছে, সেটা ভয়ঙ্কর তথ্য। সেখানে বলা হয়েছে 92% ছাত্রছাত্রী, বিশেষ করে রুরাল এরিয়াগুলোতে বা একেবারে প্রান্তিক জায়গাগুলোতে 92% ছাত্রছাত্রী তারা had lost fundamental capacities in language, অর্থাৎ ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে যে ফান্ডামেন্টাল ক্যাপাসিটি, তার যে সক্ষমতা 92% ছেলেমেয়েরা হারিয়ে ফেলেছে। এবং সেই একটি পরিসংখ্যানে বলছে 86% ছাত্রছাত্রীরা তারা ফান্ডামেন্টাল ক্যাপাসিটি হারিয়ে ফেলেছে ইন ম্যাথমেটিক্স, অঙ্কে তাদের গণিতের ফান্ডামেন্টাল ক্যাপাসিটি হারিয়ে গেছে 86% ছাত্রছাত্রী। তার মানে এই যে হিউজ পরিমাণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে লার্নিং গ্যাপ তৈরি হয়েছে, এটাকে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে না পারি, আমাদের পলিসি অ্যাকশন প্ল্যানের মধ্যে এটাকে ঠাঁই না দিতে পারি, তাহলে কোথাও তারপরে দেখুন রেড মার্কিং এর এরিয়াতে রয়েছে চাইল্ড রাইট টু এডুকেশন। অর্থাৎ রাইট টু এডুকেশন 2009 এর ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছিল যে শিশুদের শিক্ষার যে অধিকার, অর্থাৎ আমরা যদি সেই ইকুয়াল এডুকেশন মানে ইকুইটির জায়গা করে না দিতে পারি, অর্থাৎ যারা অ্যাক্সেস করতে পারলো ডিজিটালি তাদের কথা এবং যারা পারলো না তাদের কথা যদি একসঙ্গে ভাবতে না পারি, তাহলে শিশুদের শিক্ষার অধিকার কিন্তু সুরক্ষিত করতে পারবো না। তো এই জায়গাগুলো আমাদের ভাবতে হবে কোর প্ল্যানিং এর এরিয়াতে গিয়ে, এবং সেখানে যে জায়গাগুলোকে বারবার ফোকাস করতে হবে, যে অবজেক্টিভস গুলোকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। বিল্লো স্যার বা আরো অনেক স্কুল, অনেক হেডমাস্টার মশাই, মাস্টার মশাইরা হয়তো দারুণ দারুণ প্ল্যান করেছেন, কিন্তু আমরা যেন এই কোর প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে ভুলে না যাই এই পয়েন্টগুলো। যে 1 নম্বর, রিস্ট্রাকচারিং দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার। আমরা জানি যে আমাদের হাতে কিন্তু যে 1.5 মাস বা 1 মাসের কিছু সামান্য দিন এই একাডেমিক সেশনে পড়ে রয়েছে, তার জন্য আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে। তাহলে যেটা 20 মাসে পড়ানো যায়নি, যে কম্পিটেন্সি গুলো, যে স্কিল গুলো তৈরি করতে পারিনি, যেগুলো আনঅ্যাড্রেসড থেকে গেছে, যার বিভিন্ন এরিয়াগুলো, সেই জায়গাগুলোকে আমরা তো পারবো না। অর্থাৎ 20 মাসের পড়ানোটা কখনোই আমরা 1 মাসে শেষ করতে পারবো না। তাহলে রিস্ট্রাকচারিং দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার, আমাদের হাতে যে কটা দিন থাকবে সেই কটা দিনের জন্য আমরা কিন্তু একটা একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি করব। এবং সেই একাডেমিক ক্যালেন্ডার 1.5 মাসের জন্য হতে পারে, 1 সপ্তাহের জন্য হতে পারে, এবং মানে প্রত্যেক সপ্তাহের জন্য হতে পারে যে আমরা এই সপ্তাহে এই টার্গেটটাকে অ্যাচিভ করবার চেষ্টা করব, এই 1 মাস সময়ে আমরা এই টার্গেটটাকে অ্যাচিভ করব। এইভাবে একটা রিস্ট্রাকচারিং দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার যদি থাকে। 2 নম্বর, এনকারেজ রি-এনরোলমেন্ট। আমরা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা। আপনারা সবাই জানেন যে বহু ছাত্রছাত্রী শুধু স্কুলের বাইরে চলে গেছে এমনটা নয়, তারা স্কুলে ফিরে আসলে আমরা দেখেছি ফেব্রুয়ারি মাসের অভিজ্ঞতা যে ছেলেমেয়েরা ফিরে আসার পরে আবার তারা স্কুলের বাইরে চলে গেছে।
দীর্ঘদিন স্কুলে না আসার অনভ্যাস আর কি, স্কুলে এই অনভ্যাস তৈরি হয়েছে ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে, তারা অ্যাক্সেস করার ফলে তাদের স্কুলের এই সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে ক্লাসে থাকতে কতটা ভালো লাগবে, এবং যেখানে অ্যাসেম্বল হতে পারছে না, তারা খেলার মাঠে যেতে পারছে না, সেখানে দাঁড়িয়ে রি-এনরোলমেন্টটা কিন্তু আমাদের বারবার করতে হবে। তাহলে আমাদের কোর প্ল্যানিং এর মধ্যে যেন রি-এনরোলমেন্ট অর্থাৎ তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনা বিদ্যালয়, এই কাজটা কিন্তু আমাদের করে যেতে হবে। আরেকটা জায়গা যেটা আমাদের বারবার মনে হচ্ছে যে রি-এনগেজ উইথ স্টুডেন্টস। আমরা কিন্তু শুধুমাত্র তাদেরকে ক্লাসরুমে ফিরিয়ে আনা বা তাদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব না, তাদেরকে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি, প্লেফুল অ্যাক্টিভিটি বা তাদের সঙ্গে যে পঠন পাঠনের এমনটা না হয় 19-20 মাসের যে হিউজ একটা একাডেমিক গ্যাপ তৈরি হয়েছে, যে লার্নিং গ্যাপ তৈরি হয়েছে, লস তৈরি হয়েছে, সেটা যদি আমরা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করি তাহলে সেই পিটুলি গোলা জল খাওয়ানোর মতন অবস্থা হয়ে যাবে। ফলে আমাদের পড়ুয়াদেরকে রিএনগেজ করতে হবে। শুধুমাত্র পড়ুয়া নয়, মাস্টারমশাইদেরকেও দীর্ঘদিন তারা এই রেগুলার ক্লাসের বাইরে রয়েছেন, সুতরাং তাদেরকে কিন্তু সেই জায়গাগুলোকে রিএনগেজ করাটা খুব জরুরি। এবং 4 নম্বর পয়েন্টের কথা যেটা আমি বারবার বলবো, যে কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট অফ স্টুডেন্টস লার্নিং। এটা যদি আমাদের কাছে, এটা একটা মূল্যবান টুল, এই টুলটা যদি আমাদের কাছে না থাকে, আমরা যেমন লার্নিং লসটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো না, অর্থাৎ তার যা যা লস হয়েছে একজন পড়ুয়ার, সেই অ্যাসেসমেন্ট টুলগুলো কিন্তু আমার স্ট্রং হওয়া উচিত এই কোর প্ল্যানিং এর মধ্যে। ফলে আমরা যা ব্লু প্রিন্ট বানাই, যা কিছুই করি না কেন, আমাদের কাছে কিন্তু একটা অ্যাসেসমেন্ট টুলটা থাকাটা খুব জরুরি। এবং সেটা শুধুমাত্র কেউ চাপিয়ে দেবেন এমন টুল নয়, মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে এটা এক্সপ্লোর হতে পারে, তারাই হয়তো আবিষ্কার করবেন যে কোন ধরনের অ্যাসেসমেন্ট টুলে মাধ্যমে আমরা পড়ুয়াদেরকে তাদের শিখনটাকে মাপতে পারবো। হতে পারে কোনো অভিভাবকদের কাছ থেকে আমরা পরামর্শ নিয়ে আমরা এরকম কোনো টুল ডিজাইন করব। আরেকটি বিষয় যেটা, যে রেমিডিয়াল অ্যাকশন টু অ্যাক্সেলারেট দ্য রিকভারি অফ লার্নিং লস। অর্থাৎ আমাদের ভুলে গেলে হবে না যে আমরা যে ছাত্রছাত্রীরা এই যে দীর্ঘদিন বাইরে থাকার ফলে তার মধ্যে যে শিখনের যে লস হয়েছে, সেটাকে রেমেডি খোঁজবার জন্য আমরা কিন্তু এমন মাধ্যম আবিষ্কার করব, আমরা এমন মাধ্যম খুঁজে বার করব যেগুলো তার শিখনকে ত্বরান্বিত করবে, তার শিখন অর্থাৎ তার কাছে যেন বোঝা হয়ে না যায়, তার কাছে বার্ডেন না হয়ে যায়। এর জন্য কি মেথড হতে পারে, এর জন্য কি পদ্ধতি হতে পারে? অ্যাকচুয়ালি কোনো পদ্ধতির কথা আমরা বলছি না, বিল্লো স্যার যেটা বলেছেন ওটা একটা আইডিয়া মাত্র। হয়তো ওই আইডিয়াটা আরো সুন্দরভাবে অন্য কোনো স্কুলের হেডমাস্টার মাস্টারমশাইরা তৈরি করবেন, হয়তো আরেকটি জায়গায় আরো চমৎকার হবে এবং আমাদের সাথে শেয়ার্ড হবে। তো জিইজি প্ল্যাটফর্মে মাধ্যমে আমরা কোনো মেথডের কথা হয়তো বলছি না, কিন্তু আমরা একটা মেথডোলজির দিকে যদি ভাবি তাহলে একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর দিকে যেতে পারি। সেই স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর এটা একদম বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে, মানে আমাদের স্কুলগুলোর দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় এই রকম একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বোধহয় আমাদের পরবর্তী যারা আছেন সুমন বাবু এবং সুবীর বাবু সেটা একটা তৈরি করার আমি এটা নিয়ে আলোচনা করছিও না আর কি, আমি জাস্ট এখানে পয়েন্টগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছি। যদি এরকম একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে আমরা যাই, এসওপির মধ্যে যাই, তো সেক্ষেত্রে যে পিলার্স গুলো রয়েছে আমাদের মনে হয় যে এগুলো নিয়ে আমরা একটু ভাববো, নতুন করে চিন্তাগুলোকে উস্কে দেবো আমাদের মাস্টারমশাইদের কাছে, আমাদের সহ শিক্ষক বন্ধুদের কাছে উস্কে দেব, যে আমরা একটা ব্লু প্রিন্ট যদি তৈরি করি এবং সেই ব্লু প্রিন্টটা অতি অবশ্যই যেন আমাদের কাজগুলো, যে কাজগুলো আমাদের বারবার করতে হবে সেই কাজগুলোকে এবং যেটা আমাদের করতে হয় সেগুলোকে যদি তৈরি করতে পারি, এবং আরেকটা প্রসেসে আইডেন্টিফাইং অ্যান্ড এনগেজিং যদি করতে পারি, যে এমন না হয় যে আমরা ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে গিয়ে যেটা করলাম সেটা চাপিয়ে দিলাম আমাদের সহকর্মীদের উপরে, এমনটা যেন না হয়। তারা নিজেরা আইডেন্টিফাই করবেন, তারা নিজেরা এনগেজড হবেন, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু এটাকে রিপোর্ট করব। অর্থাৎ প্রথম দিনে আমাদের কাছে যদি রিপোর্ট সিস্টেম না আসে, অর্থাৎ কোনো একটা নিয়ম আমরা তৈরি করলাম, ব্লুপ্রিন্ট বানালাম, কিন্তু দেখা গেল সেই রিজিওনাল আসপেক্টে ওটা ইরিলেভেন্ট, সুতরাং প্রত্যেক মুহূর্তে সেটাকে চেক করা, তার রিপোর্ট তৈরি করা, এটা যদি আমাদের কাছে আসে এবং তার যে ফিডব্যাকগুলো আসবে সেই ফিডব্যাকগুলো দিয়ে আমাদের ব্লুপ্রিন্টগুলোকে, আমাদের অ্যাকশন প্ল্যানগুলোকে আমরা আপডেট করব, এবং এইভাবে একটা
চারটে পিলারের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের এসওপিটাকে যদি ডিজাইন করি। তো অনেক ধন্যবাদ। আমরা আসলে আমি অনেকটা সময় নিয়ে ফেললাম বোধহয়, অনেক দুঃখিত। আসলে ওই আবেগপ্রবণ হয়ে যাওয়ার একটা বিষয় থেকেই যায়। Thank you so much, Billa sir and Pulak sir, for your deep insights regarding action plan for reopening schools. অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এর পরের আলোচনা নিয়ে আমরা পরবর্তী আমাদের যারা প্যানেলিস্ট আছেন তাদের কাছে চলে যাব। আমি রিকোয়েস্ট করব অভিজিৎ মুখার্জিকে, প্লিজ। Let's start the second session. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now, as Pulak Babu was saying, that we need to prepare a checklist of activities through which we can continue with the reopening of schools. Now, may I call upon Mr. Shubir Kumar De and Shumon Bhodro to continue on this topic. Thank you. And before I ask Shubir De and Shumon Bhodro to continue, let me just remind you all to just put your name in the message box, and your name, the school name of the institution, and your contact address, so that we may come back to you later on. Thank you. হ্যাঁ, সুমন বাবু আপনার ইয়েটা আনমিউট করুন। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। বিল্লবাবু এবং পুলকবাবু আমার পূর্ববর্তী বক্তা খুব সুন্দরভাবে তারা কিভাবে অ্যাকশন প্ল্যানটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেটা মডেল না হলো একটা কিছুটা হলো একটু ইনডেপথ আলোচনা করেছেন। আমি আমার যে সহবক্তা রয়েছেন মাননীয় সুবীর দে মহাশয়, তার সঙ্গে শেয়ার করে একটা স্লাইড প্রেজেন্ট করব। আমাদের অংশটুকু হচ্ছে আমার পূর্ববর্তী বক্তা যেটুকু বলেছেন তার একটা রেডি রেকনার একটা চেকলিস্ট তুলে ধরা। তা আমি আপনাদের অনুমতি নিয়ে একটু প্রেজেন্ট করছি একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা, প্রেজেন্টেশনটা কি দেখা যাচ্ছে? কেউ একটু বলবেন? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, এই চেকলিস্টটাকে তিনটে ভাগে মূলত ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে বিফোর রিওপেনিং, সেটা 1 থেকে 13, 15টা আমরা একটা জাস্ট গেটওয়ের মতো রেখেছি। নেক্সট আসছে 16 তারিখ, সেটা হলো ডি ডে, মানে অন দ্য ডে অফ ওপেনিং, রিওপেনিং। এবং তারপরে 17 থেকে একটা 15 দিনের একটা টাইম লিমিট ধরা হয়েছে, 17 থেকে 30। সেইটা হলো কনজিকিউটিভ ডেতে রানিং অবস্থাতে কি সুবিধা অসুবিধা হতে পারে। তা আমি মূলত বিফোর রিওপেনিং টাইম স্কেল হচ্ছে 1 নভেম্বর থেকে 13 নভেম্বর, তাতে কি কি আমরা করতে পারি সেটা একটু দেখাতে চাইছি। প্রথম হচ্ছে মিটিং উইথ স্টাফ। শুনুন, একটু ইন্টারাপ্ট করব? হ্যাঁ, বলুন। একবার ফুল স্ক্রিন করে দিন না, লেখাগুলো বড্ড ছোট আসছে। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, একদম একদম। ফার্স্ট হচ্ছে whether meeting with staff discussing the action plan has been completed. স্টাফ বলতে টিচিং, নন টিচিং স্টাফ, এমসির সঙ্গে হতে পারে। আমার যে অ্যাকশন প্ল্যান আমরা কি ভেবেছি, অথরিটি কি বলছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব আমাদের অ্যাকশন প্ল্যানটা, সেইটা নিয়ে একটা ডিসকাশন, যাতে করে সেই ডিসকাশন অ্যারেনা থেকে নতুন কিছু উঠে আসতে পারে। আমরা HY হিসেবে যা ভাবছি সেটা তো আছেই, তার সঙ্গে কিছু অ্যাডিশন, অল্টারেশন, নতুন কিছু। এবার আসছে সেকেন্ড ফেজ, হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্যাট অ্যাকশন প্ল্যান বেসড অন দ্যাট মিটিং। প্রথম হচ্ছে বারবার যেটা বলা হচ্ছে whether ক্লিনিং অফ স্কুল ক্যাম্পাস হ্যাজ বিন ডান স্যাটিসফ্যাক্টরিলি। এইটা বিভিন্ন ফেজে
বিভিন্ন দিন আমরা ডিফারেন্সিয়ালি করতে পারি, যতটা চেষ্টা করা যাবে, যতটা স্যাটিসফ্যাক্টরিলি করার। নেক্সট আসছে whether ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সোর্সেস হ্যাভ বিন চেকড প্রপারলি ফর দ্য নর্মাল ফাংশনালিটি, অর্থাৎ ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের সোর্সগুলো, আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভারটা ঠিক আছে কিনা, ওভারের ট্যাঙ্কটা ঠিক আছে কিনা, ট্যাপের সংখ্যা যেগুলো এক্সিস্টিং সেগুলো ঠিক আছে কিনা, এগুলো দেখার পর আমরা আবার ইনক্রিজিং করা যায় কিনা সেটা নিয়ে চিন্তা করব, বা আমার টিউবওয়েলটা ঠিক আছে কিনা। থার্ড আসছে whether ইলেকট্রিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ দ্য স্কুল হ্যাজ বিন চেকড, অর্থাৎ প্রত্যেকটি ক্লাসরুম, যে ক্লাসরুমগুলো ইউজ হবে সেগুলোর অন্তত লাইটগুলো জ্বলছে কিনা, ফ্যান হয়তো কয়েকদিন পর থেকে ইউজ হবে না, ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে, স্টাফ রুমে পর্যাপ্ত লাইট আছে কিনা, এইগুলো যদি একটু চেক করা যায়, বা আমার প্রত্যেকটা পিরিয়ডের স্টার্টিং এন্ডিং সূচক যে বেল সেইটা ঠিক মতো কাজ করছে কিনা, এইগুলো একটু চেক করা আমার মনে হয় দরকার। নেক্সট whether চেকিং অফ স্কুল ফার্নিচার হ্যাজ বিন ডান, অর্থাৎ বহুদিন অব্যবহারের ফলে বা অল্প ব্যবহারের ফলে কাঠের যে বেঞ্চগুলো, টেবিল চেয়ার বেঞ্চ, এগুলোর কি অবস্থা সেগুলো একটু খতিয়ে দেখাটা বোধহয় বাঞ্ছনীয়। নেক্সট whether ফিক্সিং অফ নো সিট লোগো অন বেঞ্চেস হ্যাজ বিন ডান, অর্থাৎ যে গভর্নমেন্ট যে সার্কুলার বা এসওপি একটা যে পাঠিয়েছেন তাতে লেখা আছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে একটা বেঞ্চে দুজন করে স্টুডেন্টের বেশি বসানো যাবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি করে করা আছে। তো সেইটাকে আরেকটু যদি টেকনিক্যালি হাইলাইট করা যায় তাহলে ওইটা ওই রেলওয়ে কোম্পানি, আমি থ্যাংক টু দেম, তারা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে লকডাউন পিরিয়ডে একদম শুরুতে ওই 3টে সিটের মধ্যে মাঝখানের সিটে একটা নো সিট লোগো তারা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তা আমি সেই রকম একটা লোগোর প্রস্তাবনা একটু রাখছি, সেটা যদি করা যায়, এইরকম একটা লোগো, এটা একটা ইয়ে করা হয়েছে, এটা যদি প্রত্যেকটা বেঞ্চের মাঝে যদি করে দেওয়া যায়, পেস্ট করে দেওয়া যায়, তাহলে আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা জানে, সবাই জানে, তৎসত্ত্বেও একটা চোখের সামনে থাকা, মাস্টারমশাইরা যারা যাবেন তারাও একটু মনিটর করতে তাদের সুবিধা হবে। নেক্সট আসছে whether স্টক উইথ রেসপেক্ট টু সোপ, স্যানিটাইজার, থার্মাল গান এটসেট্রা ইজ রেডি। আমরা সবাই মেনে নিয়েছি যে থার্মাল গান যতটা পারা যায় ইউজ করা উচিত বা করা সম্ভব যদি হয়, সেটা অ্যাট দ্য এন্ট্রান্স গেটে যেন থাকে, সেটা কন্ডিশন কি, ব্যাটারি ঠিক আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি টেকনিক্যাল জিনিসগুলো একটু দেখে নিতে হবে, এগুলো সবাই জানে। আর যেগুলো স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট, যেগুলো মানে ওয়াশিং পয়েন্ট যেগুলো বা অন্যান্য যেসব জায়গায় থাকা উচিত, সোপ বা এন্ট্রান্সে স্যানিটাইজার, যদিও আমরা বলছি প্রত্যেক স্টুডেন্টকে আলাদা করে পকেটে করে একটি স্যানিটাইজার এনো, তথাপি একটা কমন স্যানিটাইজার যদি রাখা যায় বা একটা নো টাচ স্যানিটাইজার ভেন্ডিং মেশিন যদি কোনো স্কুলে থাকে, তাহলে সেইটা ব্যবহার যেন প্রপারলি হয় বা ফাংশনালিটি সেটার যেন থাকে, সেটাও যেন একটু চেক করা দরকার হয়ে পড়বে। নেক্সট whether ক্লাস টাইম টেবিল হ্যাজ বিন মডিফাইড অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্স, এটা পুলকবাবু খুব ভালোভাবে বলেছেন। এইটা শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে সমবেতভাবে একাডেমিক কাউন্সিলের একটু তৎপরতায় এইটা একটু করতে হবে, এছাড়া কোনো উপায় নেই, কারণ দুটো টাইম শিডিউল, টাইম স্লট দেওয়া হয়েছে এ পেয়ার অফ ক্লাসের জন্য, সেইটা একটু ভেবে নিতে হবে, প্রিপারেটরি ফেজেই করে নিতে হবে। নেক্সট whether arrangement has been made to note student attendance and absentee number in the student daily attendance register। এই অ্যাটেন্ডেন্স এবং অ্যাবসেন্টি এই দুটো কথা কেন রাখতে বলা হচ্ছে বা বলতে চাইছি, তার কারণ গত বছরের অভিজ্ঞতায় নিশ্চয়ই সবার মনে আছে, আমাদের হায়ার অথরিটিকে একটা নির্দিষ্ট টাইম লিমিটের মধ্যে এই অ্যাবসেন্টি নাম্বার এবং অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠাতে হয়েছিল প্রত্যেক দিন, ডে টু ডে। সেই জন্য ওটা যাতে হাতের কাছেই থাকে, পাঠানোর সময় যাতে কোনো খোঁজ করতে না হয়, সেইটা একটা পদ্ধতি কিন্তু একটা রেডি করে ফেলতে হবে। নেক্সট whether ক্লাস ওয়াইজ টাইম স্কেল has been prepared with the help of the members of academic council and subject teachers to complete the pending syllabus। এটাও পুলকবাবু উল্লেখ করেছেন, আমি আরেকবার করছি, তার সহ একটু অ্যাড করছি, সেটা হচ্ছে এই সময় মনে রাখবেন 9, 10, 11, 12 মানে 9 থেকে 12 এর যে সমস্ত প্রজেক্ট রয়েছে নন ল্যাব বেস সাবজেক্ট, সেই প্রজেক্টগুলো কিন্তু আমাদের একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, রেডি করে ফেলতে হবে, স্টুডেন্টদের বুঝিয়ে তাদের মাধ্যমে কিন্তু জিনিসটা কালেক্ট করে নিতে হবে।
তেমনি 11-12 এর ক্ষেত্রে ল্যাব বেস সাবজেক্টে যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস, এরা কিন্তু সারা বছর ধরে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে পারেনি। এই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো করিয়ে তাদের কিন্তু একটা ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট যদি সম্ভব হয় করিয়ে নিতে হবে, কারণ নাম্বারগুলো খুব ভাইটাল। পূর্ব অভিজ্ঞতায় আমরা সবাই জানি যে এমার্জেন্সি কেসে সেই নাম্বারগুলোই কিন্তু আলটিমেটলি মূল্যায়ক হয়ে দাঁড়ায়, আর কি সূচক হয়ে দাঁড়ায়। কাজে এই জায়গাটা কিন্তু বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার আছে। নেক্সট, whether awareness banner or flex, whatever it may be, for staff and students has been displayed at the entrance of the school. এইখানে যেটা একটু করার চেষ্টা করেছি, স্টাফেদের জন্য একটা আলাদা একটা ফ্লেক্স বা ব্যানার, একটা স্টাফ ইন জেনারেল মানে বোথ টিচিং এন্ড নন টিচিং স্টাফ তাতে আসছেন, আর টিচিং স্টাফেদের জন্য শুধু আলাদা করে তারা ক্লাসে কিভাবে মুভ করবেন, কিভাবে বিহেভ করবেন, কি কি মনিটর করবেন, সেইটা আমি একটা 20টা পয়েন্টের মধ্যে আমি রাখার চেষ্টা করেছি। এটা একটু খেয়াল করবেন। হ্যাঁ, এইগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন সুমন বাবু, আমরা এগুলো আমাদের অডিয়েন্সের সাথে পরবর্তীতে একটা হ্যাঁ এগুলো আমি সবই এগুলো আমি শেয়ার করে দেবো, এগুলো শেয়ার করে দেবো। অভিজিৎ বাবু এগুলো অলরেডি আপনাকে পাঠানো আছে। ওকে, আচ্ছা নেক্সট, একইভাবে স্টুডেন্টদের জন্য এইটা একটা এন্ট্রান্সে দেওয়া থাকবে। তৎসত্ত্বেও যে ক্লাসরুমগুলো আমরা ইউজ করব সেগুলো যদি ছোট করে একটা করে দেওয়া যায় প্রত্যেকটা ক্লাসের খুব প্রমিনেন্ট প্লেসে, আমার মনে হয় সেইটা খুব ভালো হবে। এখানে দুটো হেডিং রেখেছি, একটা ইন জেনারেল মানে তারা স্কুলের বাইরে কিভাবে বিহেভ করবে, আর ইনসাইড দ্য স্কুল প্রেমিসেস কিভাবে বিহেভ করবে, কি কি করবে, ডুজ ডোন্ট, সেটা একটা ওপর বেস করে একটা করার চেষ্টা করেছি। আচ্ছা নেক্সট আসছি, whether guardian representatives have been involved during implementation of the above action plan. এইটা আমি খুব আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স দেওয়ার চেষ্টা করছি এই জন্য, কারণ গার্জেন অর্থাৎ অভিভাবক মন্ডলী কিন্তু স্কুলের যে কোনো উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেক হোল্ডার্স। অর্থাৎ অভিভাবক মন্ডলী থেকে তাদের নির্বাচিত কোনো প্রতিনিধি যদি এই অ্যাকশন প্ল্যান ইমপ্লিমেন্টেশন করার সময় পালা করে আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারেন বা আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন, তাহলে কিন্তু তারা উৎসাহিত হবেন তাদের ছেলে বা মেয়েটিকে স্কুলে পাঠানোর জন্য। অর্থাৎ তাদেরকে বুঝতে হবে বা বোঝাতে হবে, কনভিন্স করাতে হবে যে স্কুলটা এখন সেফ, দ্য প্রেমিসেস হ্যাজ বিন ওয়েল স্যানিটাইজড, এবং আমরা আর কি কিভাবে সিলেবাসটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব, কি কিভাবে আমরা ইভ্যালুয়েশনের দিকে এগোবো, এই জিনিসগুলো যদি গার্জেন ইনভলভমেন্টটা প্রথম থেকেই থাকে তাহলে আমরা উপকৃত হব সবাই। এইটা করার পর তবেই আমি লাস্টে ওই ক্লাস ওয়াইজ গার্জেন মিটিং কন্ডাক্ট করার কথা চিন্তা করব। কেন না, অলরেডি গার্জেন রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজটা করে নিয়েছেন। এইবার গার্জেন মিটিং হলে জিনিসটা কিন্তু অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে তাদের কাছে, কারণ যে সমস্ত রিপ্রেজেন্টেটিভ মেম্বাররা তদারকি করেছেন তারাও কিন্তু স্কুলের হয়ে আমাদের হয়ে গার্জেনদের বোঝাতে পারবেন। এইটুকু বলে আমি আপনাদের আমার বক্তব্যটা শেষ করব। সবাইকে ধন্যবাদ, এবং আমি অভিজিৎ বাবুর কাছে ফিরিয়ে দেবো, ওভার টু অভিজিৎ বাবু, যাতে করে পরবর্তী বক্তা জিনিসটা সুযোগ পান। ধন্যবাদ সুমন বাবু। সুবীর বাবু আপনি কন্টিনিউ করবেন নিশ্চয়ই। খালি আমি একটা সকলকে একটু জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের বক্তব্য আমাদের মানে অলমোস্ট আমরা 1 ঘন্টার উপর হয়ে গেছে, আমরা হয়তো আরো কিছুক্ষণ করতে পারবো। খালি দেখবেন যে আমরা যেন একই জিনিস রিপিট না করি। হ্যাঁ, রিপিট না করি। থ্যাংক ইউ। শুভ সন্ধ্যা সকলকে। আসলে আমরা একদম খুব সাগ্রহে ওই কাঙ্ক্ষিত দিনটার দিকে তাকিয়ে আছি, কবে আমরা আবার স্কুলে ছেলে মেয়েদের পদধ্বনি শুনতে পাবো। তো সেইটার জন্য এবং আমরা যাতে আর পিছিয়ে না যাই সেজন্য কিন্তু খুব সাবধানে আমাদের আগাতে হবে। এবং এই চেকলিস্ট হচ্ছে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার, যেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের কাজগুলো খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবো, এবং এটা আমাদের করতে হবেই, না হলে আবার আমরা পিছিয়ে যাব। তো আমরা এই চেকলিস্ট যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভেঙে নিতে পারবো তত আমরা আমাদের কাজগুলো খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারবো। তো প্রত্যেক ইনস্টিটিউশনেই সবাই আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছেন এবং প্রত্যেকেই ভাবছেন যে কিভাবে কাজগুলো ভালোভাবে করা যাবে।
তো আমি সেরকম কিছু উদাহরণ সামনে নিয়ে আসব, নিশ্চয়ই এর অ্যাডিশন অল্টারেশন হবে, সবাই এটাকে তাদের স্কুলের মতো ভেবে কিছু যোগ বিয়োগ নিশ্চয়ই করবেন। আর প্রথমত এই চেকলিস্ট সবচেয়ে ভালো হয় যদি বিভিন্ন এন্ড থেকে হয়, যেমন HY এন্ড থেকে একটা চেকলিস্ট হলো যে HY কি কি করবেন সেটা একটা চেকলিস্ট, টিচার্স এন্ড থেকে চেকলিস্ট হবে যে টিচার্সরাও মানে কি কিভাবে তাদের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করছেন কিনা। আর সবচেয়ে ভালো হয় আরো যদি স্টুডেন্ট এন্ড থেকেও একটা চেকলিস্ট তৈরি হয়, সেটা স্টুডেন্টদের দিয়ে, সেটা চেকলিস্টটা আমাদেরই করে দিতে হবে, কিন্তু স্টুডেন্টদের দিয়ে সেটাকে করিয়ে নিতে হবে তারা ঠিক সেই প্রোটোকলগুলো বা তাদের কি সুবিধা অসুবিধাগুলো ঠিকঠাক মেনটেন করছে কিনা। আসলে এটা আমাদের করতেই হবে, না হলে আবার আমরা পিছোতে শুরু করব। তো আমি প্রথমেই একটা উদাহরণ সবার সামনে তুলে দিচ্ছি, একটা চেকলিস্ট যেটা মোটামুটি এরকম ভাবে একটা করা যেতে পারে যে প্রথমেই ওই দিনে তো সুবীর বাবু আমি কি প্রেজেন্ট করব, আপনার বলার সাথে সাথে আমি কি প্রেজেন্ট করব? আপনি দিতে পারেন, আমি আমার মতো এটা করে যাই, আপনি ওটা একই ধরনের জিনিস থাকবে, আপনি ওটা শো করুন, কোনো অসুবিধা নেই তাতেও। একজন প্রেজেন্ট করলে সুবিধা হয়। হ্যাঁ সুবিধা হয়, হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা, প্রথমেই যেটা ঠিক হয়েছে দিন একটু তাড়াতাড়ি স্কুল যেতে হবে, আমি চেকলিস্টটা করছি একদম 16 তারিখের জন্য প্রথমে। তো আমাদের তাড়াতাড়ি স্কুল যেতে হবে, আমাদের গিয়ে যে চেকলিস্ট গুলো আমরা ফলো করার চেষ্টা করব যে অ্যাওয়ারনেস যে পোস্টার গুলো সেটা ঠিক জায়গায় লাগানো হয়েছে কিনা, টয়লেট বা যে কমন স্পেস যেটা রয়েছে সেগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা, ওয়াশিং পয়েন্ট প্রত্যেকটা ওয়াশিং পয়েন্টে সাবান রাখা আছে কিনা, এন্ট্রি পয়েন্টে হ্যান্ড ওয়াশিং এর ব্যবস্থা রাখা আছে কিনা। আসলে আমি এখানে আরেকটা কথা বলে নিই যে আমাদের সবসময় আমরা হ্যান্ড ওয়াশিংটা সাবান দিয়ে প্রথম প্রেফার করব, বিকল্প হিসাবে কিন্তু স্যানিটাইজার ব্যবহারের চেষ্টা করব। আর শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষিকা, স্টাফ যারা স্কুলে আসছেন তাদের প্রত্যেকেই মাস্ক পরে আছেন কিনা সেটা দেখতে হবে। থার্মাল গান দিয়ে টেম্পারেচার এন্ট্রি পয়েন্টে মাপা হচ্ছে কিনা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে ছেলেমেয়েরা প্রবেশ করছে কিনা, দরকার হলে আমাদের ওই প্রবেশ পথে ওখানে রাউন্ড করে নিতে হবে। প্রত্যেকে নিজস্ব ওয়াটার বোতল এনে কিনা, জ্বর বা ঠান্ডা লেগে থাকলে কোনো স্টুডেন্ট তাদের বাড়ি পাঠানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, আর ক্লাসে প্রপার সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টে তারা বসছে কিনা, স্টাফ রুমের শিক্ষকদের প্রপার সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে কিনা, ক্লাসে ক্লাস টিচারদের উপস্থিতিতে প্রেয়ার হচ্ছে কিনা, সম্পর্কে প্রতি শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের জানানো হলো কিনা, ছেলে মেয়েদের যেখানে সেখানে থুতু ফেলতে বারণ করা হয়েছে কিনা, অন্যের টিফিন, জল, বই, খাতা, পেন শেয়ার করতে বারণ করা হয়েছে কিনা, সর্বদা শিক্ষকগণের দ্বারা পরিলক্ষিত হলো কিনা, শিক্ষকদের উপস্থিতিতে বেস্ট হ্যান্ড ওয়াশিং প্র্যাকটিস ফলো করা হচ্ছে কিনা, CWSN দের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা। এটা কিন্তু একটা মাথায় রাখতে হবে জন্য আমরা কিভাবে তার ব্যবস্থাটা গ্রহণ করব, এটা একটা বড় জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে, কারণ তাদের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট যেন নিচের তলা হয়, তাদের সুবিধা অসুবিধা কি হচ্ছে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। একজন শিক্ষক যখন ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্য একজন শিক্ষক যখন ক্লাসে ঢুকবেন, সেই অবস্থায় ওই মাঝের সময়টুকু ছেলে মেয়েদের ঠিকঠাক পরিলক্ষিত করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। আর একটা এক্সট্রা হ্যান্ড ওয়াশিং ব্রেক আমার মনে হয় এটা একটা দরকার, সেটা পরিলক্ষিত হচ্ছে কিনা। এটা সব থেকে ভালো হয় যে সেকেন্ড পিরিয়ড এবং 6th পিরিয়ডে একটা এক্সট্রা হ্যান্ড ওয়াশিং, কারণ হ্যান্ড ওয়াশিংটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেইটা করতে পারা যায় ভালো হয়। আর প্রত্যেক ক্লাসে একটা হেলথ অ্যান্ড হাইজিন মনিটর রোটেশন বেসিসে প্রতি ক্লাসে নিয়োগ করা হচ্ছে কিনা, এটা থাকলে তাদের ক্ষেত্র থেকে যদি কোনো অসুবিধা হয় সেগুলো দেখা যেতে পারে। কোনো ক্লাস ফাঁকা থাকছে কিনা, অর্থাৎ টিচার কোনো ক্লাসে নেই এরকম অবস্থা তৈরি হচ্ছে কিনা এটা দেখা। আর হঠাৎ কেউ অসুস্থ হলে
তাকে আইসোলেশন রুমে ঠিকঠাক রাখা হচ্ছে কিনা সেটাও দেখা। তো এইরকম একটা চেকলিস্ট আমি 16 তারিখের জন্য আমরা রাখতে পারি। আর তার সামনের যে দিনগুলো 17 থেকে 30 নভেম্বর আমরা যেটা ভাগ করেছি, তো সেইখানেও এইগুলোর পাশাপাশি আরো কিছু যেটা যে অনুপস্থিত কিছু ছাত্রছাত্রী হবেই, তাদের তালিকা আমরা তৈরি করেছি কিনা, আর তাদের সাথে কোনোভাবে মোবাইলের নম্বরের মাধ্যমে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ করছি কিনা। আর আমাদের সেই সময় যে কাজটা থাকবে, ডে টু ডে SMS এর একটা ব্যবস্থা থাকে, সেটাও আমরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারছি কিনা। আর ছাত্রছাত্রীদের এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে আমাদের একটা জানতে হবে যে তারা কোন কোন অসুবিধায় পড়ছেন, কি কি সমস্যা আসছে, সেইগুলো আমাদের নথিবদ্ধ করতে হবে। হ্যাঁ, এবং সেটা আমরা ঠিকঠাক করছি কিনা সেটা পরবর্তীতে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে তার সমাধানও বের করতে হবে। ধন্যবাদ। মোটামুটি এইগুলোই যদি আমরা ঠিকঠাক মেনটেন করতে পারি, তাহলে হয়তো আমরা স্কুলের এই পঠন পাঠন সুষ্ঠুভাবে আর যাতে বন্ধ না হয় তার ব্যবস্থা করে এগিয়ে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ সুবীর বাবু, থ্যাংক ইউ সুমন বাবু, থ্যাংক ইউ ফর ইউর wonderful guidelines regarding the checklist of activities which the HOIs of the schools need to maintain so that post 16th the academic atmosphere is maintained in our schools. Now let me invite Madam Sudeshna Datta to share with us her experience regarding blended learning. Madam Sudeshna Datta. A very good evening to all the frontline fighters and the comrades. Because actually, though, I think, am I audible to all of you? Yes, ma'am, you Yes, are audible. Yes, so though nobody gives us any such access point, and nobody recognize our thoughts and our real life struggle with our children and our school, our premises, but we should respect each other. We should believe in our own self-confidence. And I will ask Shajulda to start first. Shajulda, will you do that? Will you start first? Or I'll do? Shajulda, please unmute yourself. Shajulda. Yeah. হ্যাঁ, আপনি Good কি evening. আগে শুরু করবেন? হ্যাঁ, আমি একটু জাস্ট বলি, তারপর আপনি শুরু করুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদম। Welcome, Shajul babu, welcome. হ্যাঁ, অবশ্যই, অবশ্যই। শুভ সন্ধ্যা। প্রথমেই আমি জিইজি দার্জিলিং তাকে ধন্যবাদ জানাই এইরকম একটি সময় উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। যারা এর মূল উদ্যোক্তা, বালা সাহেব, অভিজিৎ বাবু, সুস্মিতাদি এবং নিরুপমাদি, আপনাদের যে উদ্যোগ সত্যিই আমাদের প্রধান শিক্ষকদেরকে এটি অনুপ্রাণিত করবে এবং আমাদের সত্যিই খুব কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয়। বিল্লদা আছেন, পুলক বাবু আছেন, সুবীর বাবু আছেন, সুমন বাবু আছেন এবং সর্বোপরি আমাদের সুদেশ নাদি আছেন। প্রত্যেককে আমি যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে বলছি, আমাদের এই যে আয়োজন, এই যে আগামী 16 তারিখ বিদ্যালয় খোলা হবে, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় অঙ্গনে আসবে, পুলকবাবু যে আবেগের কথা বললেন, সত্যি খুব আবেগের জায়গা, খুব ভালো। কিন্তু আমাদের একটা প্রশ্ন খুব বড়ভাবে আসছে, তাদেরকে আমরা কেন বিদ্যালয়ে আনছি? দেখুন, তাদেরকে বিদ্যালয়ে আনার জন্য আমাদের মূলত দুটো জায়গা, এক তাদেরকে সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট, আর দ্বিতীয় যে জায়গা সেটি হচ্ছে তাদের শিক্ষণটিকে পুনরায় চালু করা। এক্ষেত্রে আমাদের কাছের যে পরিস্থিতি সেটিকে একটু যদি দেখি, আমাদের স্লাইড আমি পুলক বাবুকে দেখার জন্য বলবো যে আমরা সরকারি যা বিধি অর্ডার পেয়েছি, সেক্ষেত্রে যে বিষয়টি বলা হয়েছে যে সমস্ত শিক্ষার্থীকে কিন্তু এখনই আমরা বিদ্যালয় অঙ্গনে আনতে পারছি না। আমরা বিদ্যালয় অঙ্গনে আনছি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী, তাও আবার সকলকে না, কারণ এটা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তার উপরে ভেরি করবে। কারণ কোন বেঞ্চে কতজন বসবে, নেক্সট ঠিক পরের স্লাইডে, ঠিক পরের স্লাইডে। Thank you, Pulok. হ্যাঁ,
কোন বেঞ্চে কতজন বসবে তার উপর নির্ভর করে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা হবে। যেমন যদি শুধু আমার বিদ্যালয়ের কথা বলি, আমার বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে 150 জন শিক্ষার্থী, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক যদি একটি বেঞ্চে 2 জন করে আসে, তাহলে নবম এবং দ্বাদশ মিলিয়ে যদি আসে 300 জন শিক্ষার্থীকে আমি একদিনে রাখতে পারবো না। তাহলে আমাকে আমার বিদ্যালয়ে আবার এই যে শ্রেণীগুলি আসছে তাদেরকেও আবার ভাগ করতে হবে, কারণ একটি বেঞ্চে যদি 2 জন করে বসার হয়, এখনই তো আর বললে 300 বেঞ্চ করে নেওয়া যাবে না। সুতরাং একটি আমরা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি। এক সমস্ত ক্লাসকে আনা যাবে না, আবার যে ক্লাসগুলিকে ডাকা হচ্ছে তাদেরও সমস্ত শিক্ষার্থীকে আনা যাবে না। তাহলে কি করা যেতে পারে? অর্থাৎ আমাদের একই সঙ্গে যে পুরোপুরি পেন এন্ড পেপার মোড চালু হয়ে গেল এমনটিও নয়, আবার পুরোপুরি অনলাইনে থেকে গেল এমনটিও নয়। সুতরাং আমরা 16 তারিখের পর থেকে আরেকটি নতুন জটিল পরিস্থিতিতে আছি। এতদিন পর্যন্ত একটি পরিস্থিতি ছিল, কেউ বিদ্যালয়ে আসতে পারেনি, আমরা একটা সবাই অনলাইন মোডের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু 16 তারিখের পরে নতুন একটি পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, যেখানে কিছু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের অঙ্গনে আসবে, কিছু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের অঙ্গনে আসবে না। তাহলে তাদেরকে কিভাবে ম্যানেজ করা যাবে? কারণ ম্যানেজ করা দুভাবে যায়। একটা হচ্ছে, মনে করুন দুটো ল্যান্ড, তার মাঝখানে একটা ওয়েট ল্যান্ড, সেক্ষেত্রে আমরা ব্রিজিং করতে পারি, যে একটা ল্যান্ড থেকে আরেকটা ল্যান্ডে যাব, শুধু ওইটাকে ওই যে জায়গাটা ওয়েট ল্যান্ড রয়েছে বা ওয়াটার বডিজ রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা ব্রিজ করে দিলাম, দিয়ে দুটোর মধ্যে ব্রিজিং করব। কিন্তু দেখুন, পোস্ট করোনা পরিস্থিতি এবং প্রি করোনা পরিস্থিতি, এর মাঝখানে কিন্তু ব্রিজ করার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই। কারণ করোনা পরবর্তী যুগে আমরা উচ্চস্বরে বলতে পারি যে করোনার পূর্ববর্তী পরিস্থিতি আর কোনোদিন ফিরবে না। কেন? কারণ দেখুন, আগের যে আমাদের ক্লাস সিচুয়েশন সিস্টেম ছিল, কারণ তখন শিক্ষার্থীরা একেবারেই আমাদের, তখন যদি 2% শিক্ষার্থী অনলাইনে এফিসিয়েন্ট ছিল, এখন কিন্তু সেটা বেড়ে হয়ে গেছে 70 কি 72% শিক্ষার্থী। তাহলে তাদের এই যে লার্নিংটা হলো, সেটাকে তারা সাপ্রেস করা যাবে না, সেটা তারা ভুলবে না। তাহলে যখন পূর্ণ মাত্রায় অফলাইন ক্লাস শুরু হবে, তখনও কিন্তু আপনাকে অনলাইনের মোড রাখতে হবে, কারণ এটা বেশি ফলদায়ী, এটা বেশি পরিমাণে ব্যবহারযোগ্য। তাহলে এটা কিন্তু আমাদের চলে এলো। অর্থাৎ আমরা একটা এমন পরিস্থিতিতে এলাম যে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অনলাইন, শুধুমাত্র অফলাইন, এই ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টটা আর আমাদের শিক্ষা জগতে থাকবে না, যেটা কিন্তু আমাদের পোস্ট প্রি কোভিড সিচুয়েশনে ছিল। সুতরাং এর সমাধান কি? এর সমাধানের জন্য যে আধুনিক শিক্ষাবিদরা, সারা পৃথিবীর আধুনিক শিক্ষাবিদরা একটি নতুন শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলছেন, সেটি কিন্তু ব্লেন্ডেড লার্নিং। দেখুন, এই ব্লেন্ডেড লার্নিং কনসেপ্টটা সম্পর্কে আমি বেশি তত্ত্ব কথা যেতে চাইছি না। এখন আমাদের কাছে যে পরিস্থিতিটি বলতে চাইলাম, যে ব্লেন্ডেড লার্নিং ছাড়া নান্য পন্থা বিদ্যতে, এখন আর অন্য কোনো উপায় নেই। যা যদি আমাদের কোভিড 100% নির্মূল হয়, তাহলেও কিন্তু আপনাকে ব্লেন্ডেড লার্নিং নিতেই হবে। কেননা আমাদের শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে অ্যাডাপ্টেড হয়ে পড়েছে, কারণ ওটা বেশি ফলদায়ী। কারণ আজকে ধরুন, যেমন সিনেমা যখন সবাক চলচ্চিত্র আসার পরে নির্বাক চলচ্চিত্র বন্ধ হতে বাধ্য, যদিও নির্বাক চলচ্চিত্রে অনেক ভালো অভিনয় ছিল, কিন্তু যেহেতু সবাক চলচ্চিত্র কোয়ালিটিতে ডিটোরিয়েট করলেও যেহেতু বেশি গ্রহণযোগ্য, তখন আপনাকে আগের কোয়ালিটিটা সবাক চলচ্চিত্রই দিতে হবে। ঠিক তেমনি অফলাইন ক্লাস চালু হয়ে গেলেও আমাদেরকে কিন্তু অনলাইন মোডকে রাখতে হবে। অর্থাৎ আমাদের কাছে এখন কিন্তু ব্লেন্ডেড লার্নিং একান্ত প্রয়োজন। ফলে এই ব্লেন্ডেড লার্নিংটা 2 ধরনের হতে পারে। এক, ধরুন একই শ্রেণীর, কারণ আমরা তো শ্রেণী শিক্ষণের উপরে বেশি গুরুত্ব দিই, একই শ্রেণীর একটি পোর্শন অফলাইনে থাকছে, একটি পোর্শন অনলাইনে থাকছে, অথচ তাদের কম্পিটেন্সিকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। আবার ধরুন দুটি আলাদা শ্রেণী, নবম শ্রেণী এবং অষ্টম শ্রেণী, অষ্টম শ্রেণী অফলাইন, নবম শ্রেণী অষ্টম শ্রেণী অনলাইন, নবম শ্রেণী অফলাইন। অর্থাৎ আমাদের 2 ধরনের ব্লেন্ডিং এর কথা, ব্লেন্ডেড লার্নিং এর কথা বলতে পারি। একটা হচ্ছে ইন্টার ক্লাস ব্লেন্ডিং, একটা হচ্ছে ইন্ট্রা ক্লাস ব্লেন্ডিং। এখন এই যে পদ্ধতিগুলো বললাম, এগুলো নিয়ে অনেক নতুন নতুন লার্নিং পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে, কিন্তু মূল যে জায়গাটাতে আমরা হিট করতে চাইছি সেটি সুদেশ নদী বলবেন। জাস্ট আমি তার ইন্ট্রোডাকশন একটু বলছি, পরের স্লাইড, পরে আরো পরে, হ্যাঁ এখানে
দেখুন না, জাস্ট এর আগেরটা, এটা সুদেশনাদি বলবেন, আমি জাস্ট আগেরটা একটু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুদেশনা ম্যাডামকে স্টেজ ছাড়বো। সেটা যে দেখুন, আমরা আমাদের যে শিক্ষার্থীদেরকে বিদ্যালয়ের অঙ্গনে আনছি, পরিবর্তিত পরিস্থিতি হোক বা আগের পরিস্থিতি হোক, সেখান থেকে আমরা কিন্তু সচ্ছি না। কারণ আপনাকে ব্লুমস ট্যাক্সোনমির যে মূল 6টি জায়গা, ক্রিয়েট, ইভ্যালুয়েট, অ্যানালাইজ, অ্যাপ্লাই, আন্ডারস্ট্যান্ড, রিমেম্বার, এর থেকে আপনি ফ্ল্যাকচুয়েট করতে পারবেন না। কিন্তু কি করা যেতে পারে, যে আগের মনে করুন, আগে আমরা ক্রিয়েটের জন্য যে প্ল্যাটফর্মটাকে ব্যবহার করতাম, শুধু অফলাইন প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করতাম, আলপনা আঁকা, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, গল্প বলা ইত্যাদি করতাম। এখন আপনাকে যদি আমরা ওটাকে নতুন ভাবে রিডিফাইন করে যে অনলাইন মোডটাকে এর মধ্যে ব্যবহার করতে পারি, তাতে কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি অনেক বেড়ে যায়। সেই বিষয়গুলোকে ঠিক একইভাবে আগে আমরা ইভ্যালুয়েট করতাম যে পদ্ধতিতে, আমরা যদি অনলাইন মোডকে অফলাইন মোডকে মিশিয়ে ইভ্যালুয়েট করি, দ্যাট শুড বি মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এটাকে আমরা বলছি যে কল অফ দ্য টাইম। বর্তমান যে পরিস্থিতি তৈরি হলো, সেই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে ঠিক যেমন কোভিড সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, ক্লাস যাওয়া সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, তেমনি আমাদেরকে সচেতন হতে হবে যে পরিবর্তিত ক্লাসরুম সিচুয়েশনের মধ্যে কিভাবে আমরা অনলাইন অফলাইন দুটোকে ব্লেন্ডেড করতে পারি। না হলে কিন্তু সমস্ত আয়োজনটাই বিপর্যস্ত হবে। কারণ খেয়াল রাখতে হবে, এটা ব্রিজিং এর ব্যাপার নয়। কারণ ব্রিজ হতে পারে ল্যান্ড, বিটুইন ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড, সেরকম নয়। পুরো কোভিড এর পরে কিন্তু পুরো সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়ে গেল। আমরা ছিলাম ল্যান্ডে, চলে এসেছি ওয়াটার বডিতে। এটা দেখুন কোনো ব্রিজ নয়, কারণ দুটো ল্যান্ডের মধ্যেই ব্রিজ হতে পারে। তার জন্য আমি বারবার বলছি, নো ব্রিজিং, ইট ইজ দ্য চেঞ্জ অফ সিচুয়েশন। লার্নিং এর পুরো কনসেপ্টটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। আগের লার্নিংটা ছিল ইনস্ট্রাকশনাল মোড, টিএলএম এর ব্যবহার, তার থেকে কিন্তু আমরা পুরোপুরি ই বুক, সেক্ষেত্রে নতুন ভাবে অনলাইন ব্যবস্থা, ডিস্টেন্স কন্ট্রোল, এই বিষয়গুলো নতুন করে আসছে। এইগুলোতেও কিন্তু আমাদের মাস্টারমশাইদেরকে যারা প্রত্যক্ষভাবে ক্লাসে যাচ্ছেন, এই নতুন ধারণা সম্পর্কে তাদেরকেও ওয়াকিবহাল করতে হবে। চেকলিস্টে কিন্তু এটাও আমাদেরকে ইনক্লুড করতে হবে। রিওপেনিং এর ক্ষেত্রে নট অনলি দ্য রিওপেনিং অফ দ্য গেটস অফ দ্য স্কুল, বাট রিওপেনিং অফ দ্য মাইন্ড অফ দ্য লার্নার্স, এই বিষয়টির উপরেই এরপরে সুদেশনা ম্যাডাম একটু এগোতে চাইবেন বলে আমার মনে হয়। আমি তাকে অনুরোধ। থ্যাংক ইউ সজল বাবু। থ্যাংক ইউ সজল দা। হ্যাঁ, পুলক বাবুকে বলবো একটু স্লাইড গুলো একটু পরপর যেতে, আমি জাস্ট বলে যাব, কারণ হাতে আমাদের বেশি সময় নেই। আমরা এই স্লাইডস গুলো, we will be actually sending all these slides to GEG. GEG will be getting these slides to share it later. পুলক বাবু আরেকবার একটু শেয়ার করবেন, আমি বলে যাচ্ছি কোনগুলো। হ্যাঁ, তারপরেরটায় চলে যান, তারপরে হ্যাঁ এখানে একটু আগেরটায় আসুন। হ্যাঁ, আমি যেটা বলবো, today I'll be talking about the role of a teacher as a magician that has been expected from us, because we don't know what magic we will create, as the doctors had already created some magics by curing the corona patients, but we have to cure the learning gap. And এটা এমন একটা বড় বিষয় যেটা নিয়ে মানে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চলে। আমি খুব পয়েন্ট ওয়াইজ কয়েকটা জিনিস বলবো। হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু ফর ব্লেন্ডেড লার্নিং। ব্লেন্ডেড লার্নিং মানে শুধু এই নয়, অফলাইন অ্যান্ড অনলাইন ব্লেন্ডিং যেরকম আজকাল তো জানেন যে নানান রকম কফির ব্লেন্ডিং হয়, অ্যান্ড ব্লেন্ডিং অফ কফি ইজ বিকামিং দ্য ইন থিং, এবং যত সুন্দর ব্লেন্ডিং হয় তত দামি কফি হয়। তো আমাদের টিচার্সদের কিন্তু সেই দিন এসে গেছে, আমরা আর ব্যাকডেটেড হয়ে আর এটা জানি না ওটা জানি না বলে থাকতে পারবো না। উই হ্যাভ টু লার্ন। এবং সেই জন্য জিইজি দার্জিলিং কে আমি একটা ভীষণ ভাবে অ্যাপ্লজ দেব, এবং দ্য অর্গানাইজার্স সুস্মিতা, অভিজিৎ, নীলাঞ্জন and all of you, and the other members also in GEG Darjeeling, because তারা এরকম একটা কথা ভেবেছেন কাদের গুগল এডুকেটার্সদের নিয়ে, এবং তারা এই কথাও বলেছেন যে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইন্টারলিঙ্কড উইথ ব্লেন্ডেড লার্নিং, নইলে কিন্তু ব্লেন্ডেড লার্নিং একেবারেই সাকসেসফুল না। উই আর টকিং অ্যাবাউট লেয়ার্স অফ ব্লেন্ডেড লার্নিং টিচিং। লেয়ার্স গুলো কি কি? টিচার ডিলিং উইথ দ্য লার্নার্স অফলাইন, টিচার্স ডিলিং উইথ লার্নার্স অনলাইন, teachers blending both offline and online,
mode of advanced learners, teachers blending the lesson plans to bridge the learning gaps. তাহলে দেখুন টিচারের রোল আর শুধু ক্লাসরুমের অ্যাক্টিভিটির মধ্যে সীমিত নয়, একই সঙ্গে টিচারকে ভাবতে হচ্ছে যে আমার ক্লাসে বসে যে মেয়েটিকে আমি যে অ্যাক্টিভিটি করাচ্ছি একই সঙ্গে সেই অ্যাক্টিভিটিটা অফলাইন মোডে আমাকে আরেকটা ছাত্রীকে করাতে হবে, এবং তাদের কম্পিটেন্সি লেভেল হয়তো তা নয়। এবং আমরা যেসব স্কুলে কাজ করি সরকারি স্কুলগুলোতে মাল্টিলেয়ার্ড, আমরা এমনিতেই মাল্টিলেয়ার্ড। আমার 5-এর বাচ্চা, তার হয়তো অক্ষর জ্ঞান নেই, এরকম বাচ্চা নিয়ে আমরা কাজ করি ক্লাসরুমে, বাট ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ওয়ার্ক উইথ দিস চিলড্রেন অফলাইন মোড। তারপরে রয়েছে গ্যাজেটস পাওয়ার সমস্যা। So number 3 point আমি খুব জোর দেব, another kind of blending is required where teachers are trying to reach the learners who have already shifted from the learning practice due to unavailability of online mode during pandemic. এবং এই নিয়ে অনেক ভালো ভালো কাজ আছে, শোভনদার কাজ আছে আমি জানি, পুলক বাবু তো ভীষণ ভাবে ফাইট করছেন এটা, এবং অন্যান্য স্যারেরাও এটা নিয়ে ফাইট করছেন যে যে বাচ্চাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, যারা চলে যাচ্ছে, তাদের কিভাবে আমি রিচ করব থ্রু ব্লেন্ডেড লার্নিং। এবং ব্লেন্ডেড লার্নিং এই সমস্যাটা খুব সুন্দর সমাধান করে, এবং আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্সড ইট, কারণ আমি ব্লেন্ডেড লার্নিংটা গত মে জুন মাসে 2 মাসে আই হ্যাভ প্র্যাকটিসড ইট। আমি হাতে কলমে কাজ করে এসেছি, দেখেছি কিভাবে ব্লেন্ডেড লার্নিং কে কাজ করিয়ে একদম দূরে চলে যাওয়া বাচ্চাগুলোকেও টেনে আনা যাচ্ছে। তো এগুলো নিয়ে পরে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব, আমি খালি আজকে টিচারের রোলের কথা ইম্পর্টেন্স দেব। 4 নম্বর যেটা 2 pillars of success in blended learning, এইটাই আমাদের আজকে সন্ধ্যের আমার ব্লেন্ডেড লার্নিং সম্বন্ধে, সজলদার ব্লেন্ডেড লার্নিং সম্বন্ধে বলার বিষয়। দুটো জিনিস হলো এর পিলার্স, ঠিক যেরকম সিমেন্ট এবং আয়রন দুটোই লাগে আমাদের, লোহার পিলারও লাগে, সিমেন্টের পিলারও লাগে। এই দুটো জিনিস কিন্তু আমাদের পিলার্স। একটা হলো টিচার্স ফ্লেক্সিবিলিটি, সেকেন্ড থিং ইজ লেসন প্ল্যান। যে লেসন প্ল্যানে আমি ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটি করিয়েছি এতদিন ফেস টু ফেস মোডে, দ্যাট লেসন প্ল্যান উইল বি অবসোলিট, কমপ্লিটলি অবসোলিট। আমার ব্লেন্ডেড লার্নিং এর লেসন প্ল্যান, এটা নিয়ে নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে জি একটা সেশন আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, এবং আমরা নিশ্চয়ই কে এটা সাপোর্ট দেব, বিকজ উই হ্যাভ লটস অফ মেটেরিয়ালস অন দিস ডে। আমাদের নতুন লেসন প্ল্যান কি হবে, সেই ডিটেকটিভ গল্পের মতো আমি ক্লু দিয়ে ছেড়ে দিয়ে যেতে চাই। টিচার্স ফ্লেক্সিবিলিটি কতটা হবে, ব্লেন্ডেড লার্নিং এর লেসন প্ল্যান কি হবে, তবেই কিন্তু এই সাকসেসটাই আমরা পৌঁছতে পারবো। এরপর একটু নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। হ্যাঁ, তারপরে এটা দরকার নেই আমাদের, তারপরে হ্যাঁ এটা ডিসকাস করেছেন। এখানে আমরা একটা দেখবো কারিকুলাম, ব্লেন্ডেড লার্নিং কারিকুলাম নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। এটা যদিও আমি বলবো না যে কারিকুলাম বা সিলেবাসকে ভিত্তি করেই ব্লেন্ডেড লার্নিং কে আমি পিলার দুটোকে স্ট্রং করব না। প্রথম পিলারটা স্ট্রং করতে হবে টিচারের ফ্লেক্সিবিলিটি, মনে করতে হবে আমি পারবো ভাবলে পৃথিবীতে সব কাজ করা যায়। তো এখানে আমি তাও একটু ছোট্ট করে আমরা দেখে নেবো যে ভিশন অ্যান্ড পলিসি অ্যালাইনমেন্ট, এটাও টিচারের রোল। শুধু কিন্তু এটা ম্যানেজমেন্টের রোল নয় বা একাডেমিক কাউন্সিলের রোল নয়। আমার কি সাবজেক্ট আমি কি করে পড়াবো তার ভিশনটা কিন্তু আমার থাকবে। পলিসি অ্যালাইনমেন্ট যাই থাকুক না কেন, তার সঙ্গে যে আমার ভিশন, আমার মিশনটা মিললে তবেই আই উইল বিকাম দ্য টিচার লিডার। টিচার লিডার যে কথাটা আমি বলবো, যেই মাত্র আমরা এটা লিডারশিপ ডেভেলপমেন্টে করেছি, বলেছি বারবার যে পেডাগজিক লিডার না, তার থেকেও বড় কথা টিচার লিডার। আমার তো মনে হয় যে আমি সব টিচারকে বলি যে একটা ব্যাচ লাগিয়ে ঘুরুন, আই এম আ লিডার। বিশ্বাস করুন, আমি 1 সপ্তাহ একটা ব্যাচ লাগিয়ে ঘুরতাম, আই এম আ লিডার। এবং ওয়ান্স ইউ বিলিভ দ্যাট ইউ আর আ লিডার, ইউ উইল বিকাম দ্য লিডার। এবং আপনার ভিশন স্পষ্ট হলে কোনো কারিকুলাম, কোনো সাবজেক্ট ডেলিভারির ক্ষেত্রে, কোনো সিলেবাস ডেলিভারির ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অসুবিধা হবে না ব্লেন্ডেড লার্নিং এ, বরং অনেক অ্যাডিশনাল সাপোর্ট আমরা ব্লেন্ডেড লার্নিং এ পাবো। নেক্সট হলো রিসার্চ অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন। আপনাকে রিসার্চ করতে হবে ক্রমাগত, টিচার্স রোল থেমে নেই, কনস্ট্যান্টলি রিসার্চ করতে হবে। মানে আজকে আমি একটা নতুন টার্ম শিখছি, সেই টার্মটা কি, তার অ্যাপ্লিকেবিলিটি কোথায়। আমি টার্ম শিখলাম, আমি একটা সেমিনারে এসে বললাম, দ্যাট ইজ নট দ্য থিং। আমি কি করে, হাউ আই অ্যাম অ্যাপ্লাইং দ্যাট ইন মাই ক্লাসরুম। নেক্সট ইজ পার্টনারশিপ। আপনি যদি আপনার হেল্প না পান, ব্লেন্ডেড লার্নিং ফেলিওর।
আপনার আইসিটি ল্যাবের সাহায্য লাগবে। আমার স্কুলে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব তৈরি করব ভেবেছি, আমি একা পারবো? ইজ ইট পসিবল? নো, আমার টেকনিক্যাল হেল্প লাগবে। তো পার্টনারশিপ, হয়তো আমার এরকম হতে পারে আমার পাশের স্কুলের একজন অনেক ভালো টেকনিক্যাল হেল্প আমাকে সাপোর্ট দিতে পারবে, আমার জিইজি এডুকেটার্সরা আমাকে অনেক হেল্প দিতে পারবে, তো আমি সেটা ছাড়বো কেন? এটা তো আমার এক্সট্রা, এটা তো এই দিস সাপোর্ট, দিস পার্টনারশিপ, এটাই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। তারপর হলো স্টুডেন্ট লার্নিং স্ট্যান্ডার্ড, এটা আমাকে বুঝতে হবে। আমার সব স্টুডেন্ট সব একই স্তরে নেই, তাদের লার্নিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কিন্তু আমায় লেসন প্ল্যান করতে হবে, আমায় টুলস বানাতে হবে, যে কথা পুলক বাবু বলেছেন এবং অ্যাসেসমেন্টের কথা বলেছেন, সব কিন্তু আমায় স্টুডেন্ট লার্নিং স্ট্যান্ডার্ড, মানে স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক, এভরিথিং শুড বি। প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট আমার নিজেদের করতেই হবে। আমি নিজে ক্রমাগত শিখে চলেছি, সুস্মিতার কাছে, অভিজিতের কাছে, নীলাঞ্জনের কাছে রোজ অনেক কিছু জানতে চাই, যে এটা যদিও আমি অনেক বয়স হয়ে গেছে তবু আমার মনে হচ্ছে যে আমার এখনো জানা বোঝা কিছু কমপ্লিট হয়নি, খুবই অসম্পূর্ণ রয়েছে। তো আই উইল আস্ক ইচ এন্ড এভরিওয়ান টু এনরিচ ইয়োরসেলফ whenever you get any chance to avail professional development। তারপরে বাকিগুলো তো আছে, এই লাল পোর্শনটা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ফ্যাসিলিটিস, হার্ডওয়্যার এন্ড রিসোর্সেস, এগুলো নিয়ে আমাদের গভর্নমেন্ট স্কুলে বলার কিছু নেই, খুব যুদ্ধ টুদ্ধ চলবে, তার মধ্যেও খুব মিনিমাম রিসোর্সেই আমাদের কাজ করতে হবে। তো আজকে আমি এর বেশি কিছুই বলবো না, আমি শুধু এটা বলবো, ব্লেন্ডেড লার্নিং মানে যেন আমরা টার্মিনোলজিতে আটকে না থাকি। আমি যেন এটা মনে করি ব্লেন্ডেড লার্নিং মানে অফলাইন অনলাইন দুটো থেকে যতটা সম্ভব সুবিধা লাভ করে আমার বাচ্চাকে আমি এনরিচ করতে পারি। এইটুকুই আমার আজকের বক্তব্য, এবং বাকি স্লাইডস গুলো আমরা যখন শেয়ার করব নিশ্চয়ই সবটাই দিয়ে দেব। আমার খুব তাড়াহুড়ো করে করা, আমার আর সজলদার হেল্প মি আ লট, বিকজ টাইম একটা অসুবিধা ছিল আমার। তো সেটা আমরা পরে ভবিষ্যতে আরেকটু এটাকে এনরিচ করি। উই উইল শেয়ার উইথ জিইজি দার্জিলিং, এন্ড থ্যাঙ্কস টু এভরিওয়ান ফর বিয়ার উইথ আস। Thank you, ma'am. Thank you, Sudeshna, ma'am. Thank you all. Thank you all. Now, let me remind you all that we are GEG Darjeeling. We provide professional handholding so that any educator who is interested can learn from us and also learn with us, because we believe that learning is not one-sided. Learning is always collaborative. We collaborate to learn, and we are always ready to extend our help to any educator who is ready to learn with us the use of the various tools developed by Google for education and continue teaching in this blended method, as Sudeshna ma'am just pointed out. Now, I request our founder leader, Madam Shushmita Ghosh, to conclude this session. Madam Ghosh. থ্যাংক ইউ আওয়ার গেস্ট। আজকের সেশনটা কি বলবো, মানে যদি বলি যে 19 মাস বন্ধ থাকাতে আমাদের এত কথা, এত অভিজ্ঞতা জমে আছে যে এই সংক্ষিপ্ত সময় সেটা সম্ভব নয়। তো এটা আমাদের ফার্স্ট রাউন্ড টেবিল সেশন ছিল, এর পরেও এরকম চলতে থাকবে, কারণ জিইজি দার্জিলিং আমাদের যতটা আপনাদেরও ততটা, এবং আমাদের সঙ্গে আরো যারা জড়িত হবেন তারা সকলেই এই পরিবারের সদস্য হয়ে আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবো। তবে সুদেশনাদিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং আগাম জানিয়ে রাখি যে ব্লেন্ডেড লার্নিংটা এই পরিস্থিতিতে এতটাই ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে যে হয়তো কোনো না কোনো সময়ে আমরা পরিকাঠামোগত উন্নয়নে অনেকটা এগিয়ে যাব, আমরা আমাদের যে অ্যাকশন প্ল্যানগুলো নিয়েছি সেগুলোও সফলভাবে রূপায়ণ করতে পারবো বলে আমরা ধরে নিচ্ছি। আমাদের চেকলিস্টও আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো চেক করে করে। কিন্তু ব্লেন্ডেড লার্নিং এর জায়গাটা যেখানে আমাদের কন্টিনিউয়াসলি স্টুডেন্টদের সঙ্গে, এটা এই নয় যে এই এপিডেমিকে, এই প্যান্ডেমিকে আমরা এটা শিখেছি। মানে একটা কথা বলে আমি শুধু শেষ করতে চাই যে এই অতিমারি যে যত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে সেখান থেকেই আমরা কিন্তু অনেক নতুন দিশাও পেয়েছি, অনেক নতুন ভাবে ভাবতে, অনেক নতুন দিকে আমরা আরো ডিঙিয়ে যেতে পেরেছি, চাইছি আর কি। তাই
সেক্ষেত্রে ডিজিটাল স্কিলটা আমাদের ভীষণভাবে দরকার। সজলদা যেমন বলেছেন যে আর হয়তো, বা পুলকবাবুও বলেছেন, সুবীরবাবুও বলেছেন যে পূর্বের জায়গায় কিন্তু আমরা আর ফিরে যেতে পারবো না, কারণ আমাদের এখন নতুন জিনিসের সঙ্গেই মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং তার জন্য ডিজিটাল স্কিলটা খুবই দরকার। যে কারণে জিইজি দার্জিলিং এই প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আমরা এই ধরনের টেক টুলসগুলো সকলকে আমরা জানাই কিভাবে ইউটিলাইজ করতে হয়, কিভাবে ক্লাসরুমের বাইরে কিভাবে এগুলোকে ব্যবহার করতে হয়, সেগুলো আমরা আমাদের পরের সেশনগুলোতে নিশ্চয়ই নিয়ে আসব। একটা কথা বলে গল্প বলে শেষ করি, গল্পও বলবো না, যে মাউস বলতে আমরা একসময় ছোটবেলাকায় ইঁদুর জানতাম, আর গিগাবাইট শব্দের সঙ্গেও আমাদের পরিচিতি ছিল না, আমরা সেই প্রজন্মের মানুষ নই। আর ছোটবেলায় আমরা পাইট পাইপারের গল্প শুনেছিলাম, যেখানে একসঙ্গে প্রচুর ইঁদুরকে শহরের বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজকে আর সে যুগ নেই। একটা মাউসের ক্লিকেই আমার অনেক দুনিয়া, অনেক কিছু শিখতে হচ্ছে, অনেক কিছু জানতে হচ্ছে। তো এরকমই আমাদের আরো অনেক বিষয় জানার এবং রাউন্ড টেবিলের আরো অনেক থিম আসবে, যেগুলো আমরা প্রত্যেক মাসেই অ্যারেঞ্জ করে থাকবো এবং আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের যে সব সোশ্যাল মিডিয়া আছে, আমাদের ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং আমাদের সাইটও রেগুলার আপডেটেড থাকে, এগুলোতে আপনারা সব সময় চেক করতে পারেন। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, আর শুভ দীপাবলি সামনে আসছে। নমস্কার, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, নমস্কার, গুড নাইট।